Welcome everyone to You Can Achieve YCA. Today we are here for a research and data analytics episode. This is our episode number 2, and we will talk about research in a broader way. Choosing a test, that will be also our concern today. But let me tell you very honestly that একটা এক ঘন্টা বা একটা 1 ঘন্টা 15 মিনিট বা 1.5 ঘন্টার একটা সেশনে কি আহ, আমরা কভার করতে পারি একটা রিসার্চ বা ডেটা অ্যানালিটিক্সের কোনো কনসেপ্ট বা একটা পুরো ওয়াইড রেঞ্জ অফ টপিক যদি আছে সেটা তো আমরা কভার করতে পারি না। But so far, what we have discussed is the importance of research and data analytics while you are doing business or you are doing study. You can do your PhD, you can do your postdoctoral programs, whatever you do. You write a book, you need a research. You want to make a movie, you have to do a research before making the movie. There has to be a backstory, there will be characters. So you need to do research in many areas in your life. And if one thing you should learn from your B school or your business curriculum or any study you do, it can be social sciences, it can be sociology, political sciences, educational sciences, communication sciences, psychology, whatever you choose as your chosen endeavor, even science also, science, arts, whatever you choose, whatever profession, whatever subject you choose, if one thing you can apply and learn for the rest of your life, and it's a continuous pursuit. You are just changing the topic, you are just changing the research question, and you are applying these methodologies, you are applying these tools and techniques. So that will be research and data analytics. ফর এক্সাম্পল ইউ আর রাইটিং, কেন আমি একটু ভেঙে ভেঙে বলছি সেটা আমি বলে আজকে চলে যাব। টুডে উই উইল ডু আ প্রেজেন্টেশন। In the next episode, episode 3, I will draw and I will explain something by hand, but today it will be a presentation. So concept constructed একটা ব্যাপার থেকে we will talk about concept and construct, what is the difference, level of abstraction, ভ্যারিয়েবল সেখানে কোথায় ফিট করে এবং কজাল রিলেশনশিপটা কি আছে, কজ এফেক্টের ব্যাপারটা কি হচ্ছে। একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে, তার সাথে সাথে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের যে রিলেশনশিপটা, বাট সেগুলো তো আমরা বই পড়লেও বুঝতে পারি, রাইট? সো হোয়াট দে ডোন্ট টিচ ইউ অ্যাবাউট অল দিস থিংস, সেটা নিয়ে আমরা এখানে ইউ ক্যান অ্যাচিভে কথা বলছি। আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। যদি যেখানে যেটা স্কুলেও যদি পড়ায় বা কোনো ইনস্টিটিউশনে যদি সেগুলো পড়িয়েই দেয়, তাহলে ওয়াই শুড ইউ ডু ইট এগেইন? এখানে হোয়াট উই আর ডুইং ইজ উই আর গিভিং ইউ পার্সপেক্টিভস। ঠিক আছে? মানে একটা লাইফে আমি যেটা আমি শিখছি, হয়তো আমি স্কুলে যেটা শিখলাম, বই পড়ে শিখলাম, বা অনলাইন ডিজিটাল মিডিয়াতে আমি একটা কিছু পড়ে একটা কিছু শিখলাম, সেটার সাথে আমি রিয়েল লাইফের কানেকশনটা করবো কি করে? দের ইজ আ গ্যাপ, উই ওয়ান্ট টু ব্রিচ দ্যাট গ্যাপ, দ্যাটস ওয়াই উই আর ডুইং দিস। এখানে আমি ইমপ্লিমেন্ট করব আমার নলেজটা, আই উইল ডু দ্য অ্যাপ্লিকেশন, অ্যান্ড আই এম গ্যাদারিং ইনফরমেশন ফ্রম আ লট অফ রিসোর্সেস, থ্রু আ লট অফ প্রসেসেস। সেই যে গ্যাদারিং করছি সেটাও রিসার্চের একটা পার্ট হবে। আমরা আজকে ডিসকাস করব what is primary research, what is secondary research, and how do you define primary and secondary research, and what will be your sources of information, how can you gather the information, from whom you can gather the information, and if you are gathering the information, what are the things you should keep in your mind while gathering the information. So those are the things we will talk about, but you will see the big picture also. দ্যাটস ওয়াই আমরা এখনো পর্যন্ত বলেছি তাৎপর্যটা, আজকে আমরা বলবো যে রিসার্চে আরো কি হয়। ফর এক্সাম্পল, আমি একটা রিসার্চ করছি, আমি একটা বই লিখছি। সেদিনকে আমি একটা বই লিখছিলাম আর্ট হিস্ট্রির ওপরে, বা ধরলাম একটা পেন্টিং এর উপরে, বা একটা স্কাল্পচারের উপরে আমি একটা বই লিখছি, বা কোনো স্পেসিফিক স্কাল্পচার বা কোনো স্পেসিফিক আর্টিস্ট, বা ধরে নিলাম একজন সেলিব্রিটি, একজন ফিল্ম মেকার আছে, তার উপরে আমি একটা বই লিখছি, বা কোন একটা সিনেমা নিয়ে, বা সেটার এফেক্ট আমাদের সোসাইটিতে, মিডিয়াতে ইনফ্লুয়েন্স, মিডিয়ার কোন একটা টপিক সেটা নিয়ে আমাদের সোসাইটিতে কত ইনফ্লুয়েন্স, সেটা নিয়ে আমি একটা বই লিখছি। তার জন্য আমার একটা রিসার্চ লাগবে। তারপরে গিয়ে আমি আরেকটা বই লিখছি যেখানে আমি সায়েন্টিফিক কোনো একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করছি, তার জন্য আমার রিসার্চ লাগবে। এবার আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইন বেসিক্স অফ বিজনেস যে আই হ্যাভ আ লট অফ অপশনস আই ক্যান টেক। ইটস লাইক ডিফারেন্ট পাথস। এবার কখনো কখনো সেগুলো কনভার্জ করছে, কখনো করছে না, বাট ওই যে আলটিমেটলি আমি কি যাচ্ছি, আমি সেইটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। যে আমি একটা হতে পারে যে আমার একটা রিসার্চ কোয়েশ্চেন আছে। I had already mentioned what is research question. I won't go into the detail because I have already done this. I will link the episode which you can go to understand more about the research question. Research, what is research proposal?
What is the research design? There is a strategy you have to apply while doing the research design. কোন স্ট্র্যাটেজি আমি ইউজ করব, হোয়াট আর দ্য স্কিল সেটস রিকোয়ার্ড, সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আমি একটা ফ্লো চার্ট দেখাবো ভেরি সুন ইন দ্য নেক্সট ফিউ স্লাইডস। ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইন আ বেটার ওয়ে। বাট আমার কাছে একটা হচ্ছে কি, আমি দুটো ব্রড অ্যাপ্রোচের কথা বারবার বলেছি, অ্যান্ড আই উইল কন্টিনিউ টু মেনশন দ্যাট। One approach is you have a research question, that is your directed research. So your research question is driving your research process, your strategy, and that's a directed research. And there is another kind of research, broadly if we classify in two ways. There is another kind, that is the exploratory research. You don't have everything planned. You are not doing a directed research. Rather, you are just exploring. And during the exploration, you are doing your research. Sometimes it's very primary because we are meeting people, we are interacting with people. So it is like a primary research. And when you are doing an academic research, sometimes it's like a secondary research, because you are going through books, you are going through magazines, you are going through print media, you are going through published articles to do your research. You are not surveying them, you are not interviewing them. If you add the interview part, the survey part, you are directly interacting with these people, then you are having both a primary and secondary research. So how do you balance between these things? Directed research, exploratory research, then your primary research, your secondary research. How do you balance? How do you mix everything together? So বইতে যখন আমি পড়ছি, ক্লাসে যখন আমি শুনছি, সেটা যদি ওখানেই থেকে যায়, then it doesn't make much sense. When you understand these concepts really well, then you can apply that in your life. আমি আপনার সাথে কথা বলছি, সেটা হয়ে গেল আমার প্রাইমারি রিসার্চ। আমি আরেকজনের ভায়া কথা বললাম, সে আপনার সাথে কথা বলেছে, সেটা হয়ে গেল আমার সেকেন্ডারি রিসার্চ। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আমি যদি আপনার সাথে কথা বলতাম, সেটা আমার প্রাইমারি রিসার্চ হতো। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ছোট্ট একটা এক্সাম্পল। আমি এর সাথে কথা বলছি, সেই ওই পার্সনের সাথে কথা বলেছে, তাহলে ওই পার্সনের সাথে আমি কথা বলিনি, ভায়া হয়ে আমি কথাটা বলছি, সেটা সেকেন্ডারি রিসার্চ। Sometimes we cannot even rely on secondary research. But sometimes we have the only option to rely on secondary research. So কোনটার আমি কতটা ভরসা করব, there is a concept of যখন আমি স্কেল নিয়ে মেজারমেন্ট করছি, তখন দুটো কনসেপ্ট খুব ইম্পর্টেন্ট হয়। একটা ভ্যালিডিটি, একটা রিলায়াবিলিটি। সেটার আমি কতটা ভাবে আমি করতে পারবো, স্কেলটা আমার কতটা এরার ফ্রি ওয়েতে কতটা সেটাকে মেজার করতে পারবে, যেটাকে আমি মেজার করতে চাইছি। এবং যদি করতে গিয়ে যদি এরার্স কিছু থেকে থাকে, সেটা কিরকম ধরনের এরার, এবং সেই এরার গুলোকে যদি আমি না করতে চাই ইন ফিউচার, তাহলে হোয়াট আর দ্য স্টেপস আই হ্যাভ টু টেক সো দ্যাট আই ডোন্ট ডু দিস মিস্টেক্স, রাইট? সো এরকম ভাবে আমরা একটা আলোচনা করব। বাট ব্রডলি আরেকটা ব্যাপার তো আমি বলেছি, সেটা আমি ডিভিশনেও বলবো, যে কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসপেক্ট। খুব সোজাভাবে বললে, what I can talk about is, আচ্ছা, my mic was not there. Anyways, never mind. কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যখন আমি এই যে কথাগুলো আমি বলছি খুব সুন্দরভাবে, তখন আমি ওই ম্যাথস বা স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপরে অতটা নজর দিচ্ছি না, রাদার আই এম লুকিং ফর দ্য কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট অফ ইট। কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসপেক্ট মানে যখন আমি নাম্বার, স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্স এগুলোর উপরে বেশি জোর দিচ্ছি, ইকুয়েশনস, তখন আমি ডেটার উপরে জোর দিচ্ছি, তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে আমার কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। আমি সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মাপছি, আমি ডিসপারশন মাপছি, আমি স্প্রেড দেখছি, আমি দেখছি কোডিলেশন, রিগ্রেশন দেখছি, আমি মিন, মিডিয়ান, মোড আমি দেখছি। তখন কি হচ্ছে, আমি একদম ডেটা থেকে দেখে বুঝতে পারছি যে হয়তো 50 বছর থেকে 60 বছর এর মধ্যে এই ভ্যালুস গুলো আমার কাছে আছে। সেখানে মিন, মিডিয়ান, মোড আমাকে কিভাবে ডেটা দেবে, সেটা আমি একদম ডেটার থেকে পাচ্ছি, যে আমার মিডিয়ান এটা হচ্ছে, মোড এটা হচ্ছে, সেটা একটু টেলটাকে একটু রাইট সাইডে সরিয়ে আছে নাকি লেফট সাইডে সরিয়ে আছে, আমি একদম ডেটা থেকে গ্রাফে দেখছি। আমার সিএজিআর কি আছে, ক্যাগার আমার কি আছে, আমার গ্রোথ রেট কি হচ্ছে, আমি একদম পুরো বার চার্ট দেখছি, পাই চার্ট দেখছি, কোন পার্সেন্টেজে আমার কিসে আছে রেটটা হচ্ছে, বা ডিস্ট্রিবিউশনটা পার্সেন্টেজ ওয়াই কিভাবে হয়েছে, আমি একদম ডেটা ওয়াইজ দেখতে পাচ্ছি। তখন আমার কিছু কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিসের সেরকম দরকার নেই। সেই ডেটার ওপরে উঠে যখন আমি একটা ব্রডার পিকচার দেখছি, একটা কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিস করছি মিক্সড উইথ এ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, তখন আমি একটা হোলসাম ভিউ পাচ্ছি যে ডেটা ক্যানট লাই, যদি না সেটাকে একটা ফ্যাব্রিকেটেড ডেটা হয়ে থাকে, বা আমার রিসার্চ ডিজাইন বা রিসার্চ প্রসেসটা যদি পুরো একদম শুরু থেকেই ফ্লড হয়ে থাকে, তাহলে আমার পুরো ডেটাটা যেটা আমি পাচ্ছি সেটা পেয়েই বা কি হবে, বিকজ আমি সার্ভে করেছি হয়তো ভুল স্যাম্পল সেটকে। এগুলো আমি বলবো, এক্সপ্লেন করবো যে স্যাম্পল সেটটা কি। আমার এত বড় একটা পপুলেশন আছে, 10,000 জন লোক, তার মধ্যে আমি 50 জনকে সিলেক্ট করছি। সেই 50 জনকে যে আমি সিলেক্ট করলাম, সেটা হয়ে গেল সাইজটা।
সেই সাইজটাকে ক্যালকুলেট করার জন্য কয়েকটা জিনিস আমায় জানতে হয়। কি কি ফ্যাক্টর আমি মাথায় রাখবো, সেটা 50 হবে না 100 হবে, 100 হলে কি সুবিধা, 50 হলে কি সুবিধা, প্রোজ অ্যান্ড কনস, এগুলো জানতে হয় রিসার্চে। 50 জনকে আমি এমন সিলেক্ট করলাম, সেখানে আমি বলেছি প্রবাবিলিস্টিক স্যাম্পলিং, নন প্রবাবিলিস্টিক স্যাম্পলিং, এগুলো নিয়ে আমরা উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইন বেসিক্স অফ বিজনেস। এবার খুব কমন সেন্সে আমি বলি 50 জনকে আমি সিলেক্ট করেছি, সেই 50 জন যদি ওই 10,000 জনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলোকে রিফ্লেক্ট না করে, তাহলে সেই 50 জনকে সিলেক্ট করাও যা না করাও তা, হয়তো তার মধ্যে 5 থেকে 10 জনের থেকে আমি অ্যাকচুয়াল রিসার্চ মানে ডেটাটা পাচ্ছি উইচ ক্যান মেক সেন্স, সিগনিফিকেন্ট ডেটা। তা বাকি যে আমি 45 বা 40 জনের যে ডেটাটা আমি পাচ্ছি সেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাহলে আমি সেই 50 জনকেও যদি নিই, ধরে নিলাম কথায় কথায় 50 জন নিচ্ছি, তাদের আমি সিলেক্ট করব কিসের উপরে বেস করে, সেটার উপরে ডিপেন্ড করে সেই স্যাম্পল সেটটা আমার এই পপুলেশনটাকে রিফ্লেক্ট করবে। তাহলে এই স্যাম্পল 50 জনকে যদি আমি নিই, এইভাবে যদি আমি নিই, তার উপরে যদি আমি এই প্রসেসেস গুলোকে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে সেই স্যাম্পল সেটটা যেহেতু এই পপুলেশনটাকে রিফ্লেক্ট করছে টু সাম এক্সটেন্ট, সেখানে আমি আরো বলবো কিছু টার্মস ইউজ করব যে কিভাবে আমি বুঝবো কতটা রিফ্লেক্ট করছে কতটা করছে না, না করলে তার জন্য কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকতে পারে, কি কি দেখে আমরা আরো রিফ্লেক্ট করাতে পারি। there are different processes, different approaches, বাট যদি আমার সেটা পপুলেশনকে রিফ্লেক্ট করে, তাহলে আমি বলছি যে এই স্যাম্পল সেটের মধ্যে যে যে প্রসেসগুলো দিয়ে আমি যাচ্ছি বা অ্যাপ্লাই করছি, সেইটা যদি আমি পপুলেশনেও অ্যাপ্লাই করি, দেন উই উইল হ্যাভ সাম সাকসেস। তার কারণ কি, আমার কনভিনিয়েন্সের একটা ব্যাপার আছে, আমার কস্টের একটা ব্যাপার আছে। পপুলেশনে যদি আমি 10,000 জনের সাথে সেটা অ্যাপ্লাই করতে যাই 10,000 জনের ওপরে, তাহলে আমার কনভিনিয়েন্ট হবে না, সেটা আমার কস্টে সেটা পোষাবে না, আমার টাইম কনজিউমিং একটা বড় ব্যাপার হবে। তো এরকম অনেক কিছু ব্যাপার আছে। তো প্র্যাকটিকেবিলিটি বলে একটা ব্যাপার হয়, আমার ভ্যালিডিটি আছে, আমার রিলায়াবিলিটি আছে, আরেকটা হচ্ছে আমার প্র্যাকটিক্যালিটি, কতটা সেটা প্র্যাকটিক্যালিটি আছে। পপুলেশনটাকে পুরো মাপতে গেলে কি আমার সম্ভব? তার থেকে যদি 50 বা 100 জন বা 75 জনকে সিলেক্ট করে ইফ আই ক্যান ডু দ্য সেম থিং, তাহলে আমার টাইম সেভ হয়ে গেল। আমি 50 জনের কাছে সার্ভে করতে যাচ্ছি বা ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছি, বা 75 জনের কাছে যাচ্ছি আর 10,000 জনের কাছে যাচ্ছি, ইটস কমন সেন্স। আমার টাইম সেভ হবে, আমার রিসোর্স সেভ হবে, কনভিনিয়েন্ট হবে কিনা। প্রত্যেকের কাছে হয়তো আমি 10,000 জনের কাছে না যেতে পারছি, বাট 50-75 আমি কিভাবে যাচ্ছি, সেটা যদি আবার শুধু কনভিনিয়েন্সের উপরে বেস করে আমি করি, তাহলে আবার রেজাল্টটাকে ভুল পাওয়া যাবে। কেন আমার কনভিনিয়েন্স হয়েছে, আমি এদের কাছে গেছি, হয়তো আসল লোকেদের কাছে আমি যাইনি। সেই যে লোকদের কাছে আমি যাইনি তাদের ডেটাটা আমার ডেটা সেটের মধ্যেই নেই, তাহলে সেটা রিফ্লেক্ট করবে না পপুলেশনটাকে। তো এইগুলো খুব ম্যাটার করে, এগুলো আমি একদম সোজা করে বলছি, বিকজ ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, দিস ইজ লাইক এ প্রাইমার ফর ইউ। সো ওভারঅল আমরা সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। অন্টোলজি নিয়ে আমরা আলোচনা করব, আমরা বলবো এপিস্টেমোলজি নিয়ে আলোচনা করব, হারমেনিউটিক্স বলে একটা স্টাডি হয়, সেটা কি, এথনোগ্রাফি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। বাট মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে যে কথাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, ইট ইজ লাইক ডেভেলপিং আ মাইন্ডসেট, আ ওয়ে অফ বিইং, whenever you are doing something, you know these things and then you can apply। অনেকদিন হয়েছে আমি এই জিনিসটা অনেকদিন অ্যাপ্লাই করিনি, আবার এই যে শুনলাম এই কথাটা, যারা অনেকদিন পরে শুনছে, এক্সিকিউটিভস বা যারা চর্চার মধ্যে আছে, অনেকদিন পরে শুনে হলো, মনে হলো ও এইটা তো এক সময় পড়েছিলাম, নাও আই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস, উই আর অ্যাপ্লাইং ইন এ ডিফারেন্ট কনটেক্সট। তো ফান্ডামেন্টালসটা বা এই ডেফিনেশনস গুলো বা কোনটার কি তাৎপর্য, রিসার্চের কি ভূমিকা, এগুলো আমাদের কাছে খুব ক্লিয়ার থাকলে উই ক্যান টেক বিগার স্টেপস ইন লাইফ। এটা আমি বিশেষ করে বাংলাতে বেশি করছি, বিকজ আমার নেক্সট দিন যখন আমরা এপিসোড 3-তে করবো, দেন আই ক্যান কন্টিনিউ, দেন আই ক্যান ডু ইট অনলি ইন ইংলিশ। বাট যেহেতু আজকে আমি এপিসোড 2টা করছি, আমি বাংলার উপরে বেশি জোর দিচ্ছি, বিকজ রাইট নাও বেঙ্গল নিডস টু ডেভেলপ আ মাইন্ডসেট অফ রিসার্চ অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন, যেটা বাংলায় চিরকাল থেকেছে। ইফ ইউ লুক অ্যাট অ্যাওয়েকেনে আমরা নো ইউর হিরোজ বলে একটা শো করছি, যেখানে উই হ্যাভ মেনশনড দ্য গ্রেট পিপল অফ বেঙ্গল। নাও ইউ ক্যান টেক দেম ফ্রম সায়েন্স, জেসি বোস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আমাদের মেঘনাথ সাহা, ফিউ এক্সাম্পলস। ইউ ক্যান টেক পিপল ফ্রম আর্ট, আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যখন কবিতা লিখেছেন তার পিছনেও তার অনেক রিসার্চ আছে। এবার আমরা বলবো যে সেই রিসার্চটা কিরকম। অনেক সময় অবজারভেশনটা আমরা যেটা করছি সেটা একটা রিসার্চের পার্ট, বিকজ উই আর গ্যাদারিং ইনফরমেশন।
হয়তো ওরকম ভাবে আমরা বলছি না, কিন্তু অবজারভেশনস, পার্টিসিপেন্ট, সেই যে রিলেশনশিপ আছে গ্যাদার করছি, হয়তো সেটা আমি ওরকম ভাবে ডকুমেন্টেশন করে রাখছি না। আবার কেউ কেউ ডকুমেন্টেশনও করেছেন। আবার সেই ডকুমেন্টেশন যে আমি করছি, দ্যাট ক্যান বি থ্রু টেক্সট, দ্যাট ক্যান বি থ্রু ইমেজেস, দ্যাট ক্যান বি থ্রু সামথিং এলস, মেবি থ্রু আ সং। সেটা কে কিভাবে করছে। তো রিসার্চটা শুধু একটা পুঁথিগত সাবজেক্ট নয়, রিসার্চের একটা অ্যাটিটিউড বা একটা মাইন্ডসেট উই নিড টু কাল্টিভেট নাও। তাহলে কি হচ্ছে, প্রত্যেক কটা জিনিস যখন আমরা এক্সপ্লোর করছি, আমাদের সিনেমাগুলো একটু সমৃদ্ধ হবে। বিকজ হিউম্যান বিহেভিয়ার নিয়ে যদি আমরা রিসার্চ করি, তাহলে আমরা দেখবো এই স্ক্রিপ্টটা আমি লিখেছি, সেই স্ক্রিপ্টটার এই এই সিচুয়েশন নিয়ে আমি কথা বলছি, সেখানে এই এই ডায়ালগ আমি দেখছি। এবার সেই ক্যারেক্টার্স গুলো যদি আমি সাইকোলজি, সোশিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট এগুলো যদি নিয়ে রিসার্চটা খুব ভালোভাবে আমার থাকে, সেটা অবজারভেশনের বেসের হতে পারে, থিওরিটিক্যাল রিসার্চ হতে পারে, একটা একাডেমিক রিসার্চ হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ, মেবি থ্রু ডিসকাশন উইথ পিপল, এক্সপার্টস যারা সেই ফিল্ডে, বা আমি নিজেই হয়তো এক্সপার্ট, আমিও তাও একটা ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন নেওয়া বা একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়ার জন্য আরো এক্সপার্টদের সাথে কথা বললাম। সো ইটস লাইক দ্যাট। বাট দেন আমি দেখছি যে আমি যে ডায়ালগটা দিয়েছি সেই ডায়ালগটা রিফ্লেক্ট করছে সেইভাবে। বাট আমি নিজেই জীবনটাকে এমন ভাবে বুঝি, আমি করে দিচ্ছি, বাকিরা সেটা পড়ে বুঝতে পারছে। হ্যাঁ, সাইন্টিফিক্যালিও দিস মেক্স এ লট অফ সেন্স। এইগুলো করলে কি হবে, যে সিনেমাগুলো আমরা বানাচ্ছি, যে কাজটা আমরা করছি, দ্যাট উইল স্ট্যান্ড দ্য টেস্ট অফ টাইম। কেন, এটা এটা একটা ইউনিভার্সাল নলেজ বলি, একটা কসমিক উইজডম থেকে বলি, বা একটা সাইন্টিফিক নলেজ থেকে বলি, বা একটা আর্টিস্টিক উইজডম থেকে বলি, এগুলো সব ন্যাচারালি হয়ে যায়। উই ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট অল দিস থিংস। যার জন্য ফান্ডামেন্টালসটা একবার বুঝে গেলে উই ক্যান প্লে উইথ ইট। আর ফান্ডামেন্টালসটাই যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে, তাহলে নো ম্যাটার হোয়াট এভার উই ডু, ওই একটা শ্যালো ফ্ল্যাট কাজ হবে আর কি। যে ডায়লগটা বলছে সেটা সেটা রিফ্লেক্টই করে না, সিনের সাথে কোনো সামঞ্জস্যই নেই। তখন একটা কিছু সুপারফিশিয়ালি ওটার উপরে চাপিয়ে দিতে হবে, যাতে সেটাকে ঢাকতে গিয়ে আমার একটা ম্যাসকুলিনিটি হয়তো এক্সট্রা দেখাতে হচ্ছে, এক্সট্রা একটা লাভ সং দিয়ে দিতে হচ্ছে, যাতে ওই যে আমার ঘাটতিটা ছিল রিসার্চে, যে আমার ঘাটতিটা ছিল ওই মাইন্ডসেটটা কাল্টিভেট করতে, সেটাকে আহ, পূর্ণ করার জন্য বা ঢাকা দেওয়ার জন্য আমি ইউজ করলাম ওই ট্রিক্স অ্যান্ড টেকনিক্স বা গিমিক্স যদি আমি বলি। বাট রিসার্চ যদি থাকে, তাহলে ইটস লাইক আ পারসুট অফ ট্রুথ, যেটা আমি বারবার মেনশন করেছি ইন আদার ভিডিওস অলসো। ইফ ইউ টেক পাথ অফ এ স্কলার or an academic or a great professional also, uh, you have done research in your life, maybe explicitly, maybe implicitly, কখনো মেনশন করা হয়েছে সেটা explicitly, কখনো আবার implicitly আমরা জানি that we are doing since our childhood, we don't need to mention that. So রিসার্চের একটা মাইন্ডসেট কাল্টিভেট হয়েছে, and you should thank your teachers for that. বাট আলটিমেটলি কি হচ্ছে, সেটা কিন্তু আমি ইলিউশনের জন্য রিসার্চ করছি না। ফার্স্টে আমার ট্রুথের জন্য রিসার্চটা করতে হচ্ছে, তারপরে হয়তো সেই রিসার্চের উপরে বেস করে আই এম ক্রিয়েটিং দ্য ইলিউশন। বাট ফার্স্ট, whenever I am doing the research, whenever I am doing a pursuit of higher studies or excellence, then I have to do the research, and that's a path of truth. You are doing a greater exploration. আমরা দেখছি সেই কসমিক ট্রুথের জন্য যেতে গেলে হলো সাইন্টিফিক্যালি একটা কোয়েশ্চেন আছে, যেটা প্রবলেম এখনো সলভ হয়নি, একটা রিসার্চ কোয়েশ্চেন আই হ্যাভ ফিগার্ড আউট, একটা রিসার্চ স্টেটমেন্ট আছে, রিসার্চ কোয়েশ্চেন আছে, যেটা সলিউশন উই হ্যাভেন্ট ফাউন্ড ইয়েট, একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট আছে, যেটা সলিউশন উই হ্যাভেন্ট ফাউন্ড ইয়েট, দেন উই আর টেকিং আ জার্নি অফ ট্রুথ। সেই জার্নিটা যে আমরা করছি, আমরা এক্সপ্লোর করতে করতে বা একটা ডিরেক্টেড ওয়েতে করতে করতে, উই আর কামিং টুয়ার্ডস এ সলিউশন। বা হয়তো টু সাম এক্সটেন্ট আমরা প্রোগ্রেস করলাম, দেন উই নো দ্যাট ফ্রম দেয়ার either we can take it forward or somebody else can take it forward, but we have reached at certain point, and we can measure that change also, the trajectory. We started from this, we reached here. So that's the mindset we need to cultivate, regarding research and data analytics. জীবনে আমাদের এতটা ভূমিকা এটার, whatever you do, if you want to do it really well. So এখানে আমি বলবো যে যখন আমি আজকে আলোচনা করব, ফার্স্ট আমি আগেই বলেছি যে আমার ক্ল্যারিটিটা থাকা খুব দরকার। সো ক্ল্যারিফাইং দ্য রিসার্চ কোয়েশ্চেন, এখানে একটা ব্যাপার থাকে। তারপরে আমার একটা স্টেজ আসছে হচ্ছে রিসার্চ প্রপোজাল। যখন আমি একটা রিসার্চ প্রপোজাল করছি, যে অমুক অমুক রিসার্চ আমি করছি, এই এই ভ্যারিয়েবলস হয়তো আমি নেব, এই এই হয়তো সার্ভে আমি নেব, এই এই হয়তো আমার কোয়েশ্চেনিয়ার ডিজাইন করব, এই এই প্রসেসে হয়তো আমি আমার কোয়েশ্চেনিয়ার ডিজাইন করব, এরকম বিভিন্ন কিছু জিনিস থাকে। এবং তার একটা ডকুমেন্ট হয়, অনেক সময় একটা ফরম্যাট থাকে, কোনো কোনো অর্গানাইজেশন হয়তো এটাই মেনটেন করে, সেই ফরম্যাটটা মেনটেন করে, বাট ইট ডিপেন্ডস। বাট আলটিমেটলি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ব্রড কনসেপ্ট অফ রিসার্চ প্রপোজাল, যে আমি একটা রিসার্চ করতে যাচ্ছি, এই হচ্ছে আমার প্রপোজাল। ঠিক আছে, অনেক সময় স্ক্রিপ্ট রাইটিং এ প্রি প্রোডাকশনেও আমি বলতে পারি আমার সিনপসিস বা যেটা আমি করছি, আমার একটা ট্রিটমেন্ট আমি করলাম, দ্যাট ইজ লাইক মাই রিসার্চ প্রপোজাল।
তারপরে I will go through the movie or go through the artistic process, whatever it is. So research design strategy, that is one thing, যেখানে আমি একটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি দেখছি যে আমার রিসার্চটা আমি ডিজাইন করব কিভাবে। I will show you the flow chart and then you will understand it in a better way. যেই আমি রিসার্চ ডিজাইনের স্ট্র্যাটেজিটা করে ফেললাম, দেন হোয়াট ইজ নেক্সট? ডেটা কালেকশন অ্যান্ড প্রিপারেশন। আমার তো ডেটাটা কালেক্ট করতে হবে। হাউ আই উইল কালেক্ট দ্য ডেটা, ফ্রম হুম আই উইল কালেক্ট দ্য ডেটা, বাট বিফোর দ্যাট আমরা যেটা করলাম, ওয়াই উই শুড কালেক্ট দ্য ডেটা। যদি আমার সেটা রিসার্চ ডিজাইনের সাথে স্ট্র্যাটেজির সাথে অ্যালাইন্ডই না হয়, আমার রিসার্চ প্রপোজালে যদি তার জায়গাই না থাকে, সেটা যদি কোনোভাবে আমার রিসার্চ কোয়েশ্চেনটাকে সার্ভ না করে, তাহলে সেই ডেটা কালেকশন করে তো সেটা একদম বৃথা। It's a wastage of time, it's a wastage of your energy, it's a wastage of your resources. So rather you understand the prerequisite really well, then you go towards the data collection method, preparation method. Then we do, after the collection of data, what we need to do? We need to do the data analysis part and the interpretation part. আমার অনেকটা ডেটা হয়ে গেছে, এবার আমি ইন্টারপ্রিট করছি, what insights I can gather from the data, what are the decisions we can take based on that data, and how we can think about the data in the right context so that it is aligned with our research design strategy. It is somehow solving our research question, right? So তারপরে আমরা করব রিসার্চ রিপোর্টিং, আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, বিকজ এই যেটা হয় when you are a scholar, when you are a great student, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান কালচারে আজকাল বেশি হয়েছে ইউথের মধ্যে, স্পেশালি when you are in a scientific background, you are a student of science. What happens is, আমরা রিসার্চ কোয়েশ্চেন করলাম, আমরা রিসার্চ প্রপোজাল করলাম, রিসার্চ ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি করলাম, একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদম প্রফেশনাল ওয়েতে। ডেটা কালেকশন প্রিপারেশন করলাম, ডেটা অ্যানালিসিস ইন্টারপ্রিটেশন করলাম। কালেকশনেও অনেক সময় একটু গ্যাপ থেকে যায়, বিকজ ইন্ট্রোভার্সনটা যখন হিট করছে, তখন অনেক সময় আমরা কোনো যাদের আমাদের সার্ভে করা উচিত ছিল বা ইন্টারভিউ করা উচিত ছিল, তাদের আমরা করলাম না। সো সেখানেও ডেটাতে একটা গ্যাপ থেকে যায়, বাট আমি ধরে নিলাম সেটা নেই। ডেটা অ্যানালিসিস ইন্টারপ্রিটেশন করলাম, তারপরে যেটা হচ্ছে সেটাকে আমি কমিউনিকেট করছি কিভাবে। রিসার্চ রিপোর্টিং বলি বা যদি কমিউনিকেশন বলি, এই কমিউনিকেশনের পার্টটায় গিয়ে অনেকে ফেল করে যায়। যদি না একটা সায়েন্টিফিক জার্নাল হচ্ছে, দে আর হ্যাবিচুয়েটেড উইথ ইট, দেন ইটস নট আ ম্যাটার অফ বিগ ডিল। বাট যদি একটা আর্টিস্টিক ফিল্ডে আমি বলছি, যেটা আমাদের ফোকাস, মিডিয়া, এন্টারটেনমেন্ট, আর্টিস্টিক ফিল্ড, ক্রিয়েটিভ ফিল্ডস, যেখানে আমি একটা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড অ্যাটিটিউড আনতে চাইছি, উই আর গোয়িং ফর আ হায়ার এক্সপ্লোরেশন, তাহলে সেখানে যখন আমাদের দরকার, কমিউনিকেশনটা খুব স্ট্রং হওয়া দরকার। উই হ্যাভ কাম টু দিস কনক্লুশন অ্যান্ড উই ক্যান কমিউনিকেট দ্যাট কনক্লুশন। তাহলে কি হচ্ছে, সেটা থেকে দেখে হয়তো একটা লেম্যান টার্মসে আমরা এমনভাবে ব্রডলি বললাম, তারা হয়তো ভাববে যে আচ্ছা এইটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, দেন উই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, টক অ্যাবাউট ইট। সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে। যারা তার থেকে আরেকটু বেশি ঢুকেছে, যত বেশি তারা এক্সপ্লোর করেছে, যত বেশি তারা তাদের নলেজ আছে, তারা সেটা একটা অন্যভাবে পাচ্ছে। সো ইউ আর কেটারিং টু আ রেঞ্জ অফ অডিয়েন্স। শুধু সায়েন্টিফিক জার্নাল বা যেখানে সবকিছু হয়ে যাচ্ছে, যেখানে একাডেমিকরা হলে তো তারা বুঝবেই, বাট আমি একটা দারুণ পিএইচডি করলাম, একটা দারুণ রিসার্চ করলাম, একটা দারুণ এক্সপ্লোরেশন করলাম, সেটাকে যদি আমি মাসের ক্ষেত্রেও কিছুটা তার মধ্যে ছোঁয়া দিতে পারি, যেটা আজকে আইনস্টাইন যেটা করেছে বা কিছুটা এমনি হয়ে গেছে, থিওরি অফ রিলেটিভিটি বলি, বা সেটাকে নিয়ে এত সুন্দর সুন্দর কিছু হিউমারাস কোটস আছে, যেটা থেকে উই ক্যান গেট দ্য আইডিয়া অফ থিওরি অফ রিলেটিভিটি, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইকুয়েশন আর হাউ হি ডিরাইভড দ্যাট ইকুয়েশন, বাট স্টিল ইউ গেট দ্য ফিলিং অফ ইট। ঠিক আছে, সেরকম ভাবে কমিউনিকেশনটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। আজকে বিউটিফুল মাইন্ড বলে সিনেমা হয়েছে বলে জন ন্যাশের পুরো প্রসেসটা বা এগুলো নিয়ে আমরা জানি, বাট আজকে যদি সিনেমাটা না হতো, দেন হাউ ডু ইউ কমিউনিকেট? সো দিস কমিউনিকেশন পার্ট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ওয়াইল ইউ আর মেকিং আ মুভি অর রাইটিং আ স্ক্রিপ্ট। আজকে যদি আমি জন ন্যাশকে নিয়ে একটা সিনেমা হচ্ছে, আজকে রন হাওয়ার্ড ডিড আ রিয়েলি গুড জব ইন দ্যাট, অ্যান্ড রাসেল ক্রো ডিড রিয়েলি গুড অ্যাক্টিং, বাট সেটা যদি রিসার্চের উপরে বেস না করে বা ওই ইন্টারপ্রিটেশনটা না করে, কমিউনিকেট যদি ঠিক করে না করা হতো, তাহলে আজকে আ বিউটিফুল মাইন্ড কুডন্ট হ্যাভ বিন আ বিউটিফুল মাইন্ড, অন্য একটা পেতি একটা কোনো সিনেমা হয়ে যেত। সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা জানা। যার জন্য রিসার্চ অনেক সময় এরকমও পার্সোনালিটির জীবনের উপরে বেস করে বায়োগ্রাফি করে সিনেমা বানানো হয়েছে, দ্যাট ইজ বায়াসড রিসার্চ, বা একটা রিসার্চ যেটা করা হয়েছে দ্যাট ওয়াজ বায়াসড ইন আ সার্টেন ওয়ে, যে সিনেমাটা তৈরি হয়েছে দেখে সবার খুব ভালো লেগেছে,
বাট সেটার যে অ্যাকচুয়াল ট্রুথ সেটা সিক করা হয়নি, বা হয়তো পার্সোনালিটিটাকে একভাবে প্রজেক্ট করার জন্য, ন্যারেটিভটা বানানোর জন্য সেটাকে ওরমভাবে দেখানো হয়েছে। আর একটা সাইড বা আরো অনেক কিছু ট্রুথ যেটা ছিল সেটাকে ঢাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সো এরকম অনেক ব্যাপার থাকে, বাট হাউ ইউ কমিউনিকেট সেটাও একটা রিসার্চ আপনি করেছেন, প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি হোয়াট এভার ইট ইজ। প্রাইমারি তো হবে না, সে যদি এক্সিস্ট না করে তাহলে প্রাইমারি হবে কি করে, তাকে যারা দেখেছে তাদের আপনি করছেন। তো এরকম অনেক ব্যাপার হয়, বাট আই হোপ আই মেড দ্য ফান্ডামেন্টালস রিয়েলি ক্লিয়ার। দেন বেসড অন দ্য রিসার্চ রিপোর্টিং বা কতটা কমিউনিকেট হলো, ইউ ক্যান টেক দ্য ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন। সাপোজ অ্যাজ আ সিইও অর অ্যাজ আ বস, you are not bothered about the research part. That's why you have created a team যেখানে লোকজন স্পেসিফিক্যালি তারা কাজ করছে তাদের এক্সপার্টিস নিয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের উপরে, আর&ডি বা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিসের উপরে। তাহলে সেটা হচ্ছে তাদের ফোর্টে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে তাদের স্পেশাল স্কিল সেট, অ্যান্ড ইউ ডোন্ট ইভেন বদার, বাট you know that how the research will fit into the management question or the research question. So the research question and management question সেটা কিভাবে একটা ফিট হচ্ছে, you know that. So when they will communicate it to you, maybe through presentation, maybe through a seminar, then you will ask the right questions also. They will give the answer based on their research, but you will ask the question based on maybe business strategy, maybe functional unit, whatever it is. So that's why কতটা কমিউনিকেট হচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে বেসড অন দ্যাট উই ক্যান টেক ম্যানেজমেন্ট ডিসিশনস। নাও কুইকলি আই উইল গো থ্রু দিস প্রসেস। এই যে যেটা আমি দেখছি এইটাকে একটু বলি, এটাকে কি আছে ব্যাপারটা। আমরা দেখছি একটা ফানেল আছে শুরুতে, সেই ফানেলটা যদি আমি দেখি তাহলে একদম ওপরে যে ইনভার্টেড ট্রায়াঙ্গেলটা আছে সেখানে বলছে যে ক্ল্যারিফাইং দ্য রিসার্চ কোয়েশ্চেন, ইউ ডিসকভার দ্য ম্যানেজমেন্ট ডিলেমা, আমার প্রবলেমটা কি হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট সিচুয়েশনটা, সেটাকে আমি ডিসকভার করলাম। দেন আফটার দ্যাট ইউ ডিটারমাইন দ্য ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন, সেই ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেনটা করার পরে আই এম ডিটারমাইন দ্য রিসার্চ কোয়েশ্চেন। তাহলে এটা একটু বলি ছোট্ট করে, তারপরে আমি করছি হচ্ছে রিফাইন দ্য রিসার্চ কোয়েশ্চেন। মানে ধরলাম আমার প্রবলেমে, ধরলাম একটা সাপ্লাই চেন ইস্যু হয়েছে, ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল ধরলাম একটা সাপ্লাই চেন ইস্যু হয়েছে বা একটা কাস্টমার সার্ভিসের প্রবলেম হয়েছে, যেখানে কাস্টমার ঠিকভাবে সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে না। তো সেটা হয়ে গেল আমার ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন, যে আমার কাস্টমার অমুক কনটেক্সটে অমুক জায়গায় সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে না, সেটাকে যদি আমি সলভ করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে করব। বা আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে চাইছি এই জায়গাটায়, বা আমি একটা রুরাল মার্কেটিং করতে চাইছি, বা একটা প্রোডাক্ট মার্কেটিং সার্ভিস মার্কেটিং করতে চাইছি, বা একটা নতুন প্রোডাক্টকে নিয়ে যেতে চাইছি টু আ ডিফারেন্ট সেট অফ অডিয়েন্স, যারা হয়তো আগে কখনো সেই প্রোডাক্টটাকে দেখেনি বা সিমিলার কোনো প্রোডাক্টও হয়তো দেখেনি। তাহলে আমি আমার ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেনটা ডিফাইন করলাম, কিভাবে আমি সেই মার্কেটটাকে যাব, কি কি ওয়েতে হবে, এবং সেটা আমার মার্কেটে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, এই সব কিছুর জন্য আমি একটা ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন ফর্ম করলাম। সেটার থেকে আমি পেলাম রিসার্চ কোয়েশ্চেন, যে আমি এই ডেমোগ্রাফিকে সার্ভে করব, বা এই আমার স্যাম্পলিং মেথড হবে, এই আমার ভ্যারিয়েবলস হবে, এন্ড ইভেন্চুয়ালি আই এম লুকিং ফর অ্যান আউটকাম হুইচ ইজ সামওয়াট অ্যান্সার্ড মাই ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন। তারপরে আমি রিফাইন করলাম রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা, বিকজ আমার রিসোর্স ওয়েস্ট করার আগে থেকে, একবার রিসার্চে চলে গিয়ে ওয়েস্ট করার থেকে আমার বেটার হচ্ছে আমি আগের থেকে রিফাইন করে নিলাম যে আমার রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা কি আছে। অ্যাকর্ডিংলি আমি একদম খুব ভালোভাবে রিসোর্স অ্যালোকেশনটা করলাম, অপটিমাম রিসোর্স অ্যালোকেশন, সেখানে ওয়েস্টটা আমার কম হবে, স্যাম্পলিং সাইজ এগুলো সব, স্ট্র্যাটেজিটাও আমার খুব ভালোভাবে হবে। কিভাবে হবে বলি, রিসার্চ প্রপোজালটাই আমরা এলাম বেসড অন দ্যাট। তার নিচে যে মাঝখানের গোলটার পরে যেটা আমি দেখছি, দ্যাট ইজ মাই রিসার্চ ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি। সেখানে আমি কি কি ডিজাইন করব, একটা হচ্ছে আমার টাইপ, রিসার্চ টাইপটা কি হবে, একটা হচ্ছে আমার পারপাস কি হবে, আমার টাইম ফ্রেম কি হবে, আমার স্কোপ কি হবে, আমার এনভায়রনমেন্ট কি হবে। তার দুটো ব্রডলি পার্ট হচ্ছে, একটা আমি বললাম ডেটা কালেকশন ডিজাইন, আর একটা হচ্ছে আমার স্যাম্পলিং ডিজাইন। সেইটা থেকে আমি পেলাম কি ইনস্ট্রুমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পাইলট টেস্টিং। পাইলট টেস্টিং করে আমি দেখে নেবো ওয়েদার ইট ইজ ওয়ার্কিং অর নট। যখন পাইলট টেস্টিং আমি ওকে পেয়ে গেলাম, বা ইনস্ট্রুমেন্টটা আমার ডেভেলপ হয়ে গেল, আই এম ডেভেলপিং এন ইনস্ট্রুমেন্ট, রিসার্চের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আমি ডেভেলপ করলাম। So the moment I am getting the instrument developed and I am doing a pilot testing, which is giving me a fair result also, then I can go for the data collection and preparation. তারপরে আমি দেখছি যে ডেটা কালেকশন প্রিপারেশনের পরে অ্যানালিসিস এন্ড ইন্টারপ্রিটেশন পেলাম, রিসার্চটা রিপোর্ট করলাম, ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন পেয়ে গেলাম। যেটা আমি এতক্ষণ বোঝালাম সেটাকেই একটা ফ্লো চার্টে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। ঠিক আছে, লেটস মুভ অন নেক্সট ওয়ান। আচ্ছা, এইখানে কি হচ্ছে, এইখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমার
একটা হায়ারার্কির কথা বলা হচ্ছে, এবং হায়ারার্কির কথাটা কেন হঠাৎ করে বলা হলো সেটার একটু কনটেক্সট না বুঝলে খুব, আমি অলরেডি আই হ্যাভ ডিসকাস যে আমার তিনখানা টিয়ার নিয়ে আমি কথা বলছি। একটা হচ্ছে আমার টপ টিয়ার, মিডল টিয়ার, বেস টিয়ার। এবার বেস টিয়ারে যেটা হচ্ছে তারা একটু ইনটুইটিভ ডিসিশন মেকার, মানে আমার মনে হলো এই কাজটা আজকে করতে হবে, আমি 7 দিনের জায়গায় হয়তো 4 দিনে করে দেবো, ইনটুইশন থেকেই আসছে। 5 দিনের বা হয়তো 4 দিনের জায়গায় 5 দিনে করলাম, 2 দিন আমি রেস্ট নেবো, তারপরে যদি লাস্টে কিছু এসে যায় আমি সেটাকে সলভ করবো। তো এইখানে কি হয়, একদম লোয়ার লেভেলে বা ইনটুইটিভ ডিসিশন মেকার বা বেস টিয়ারে যেটা হয়, এই যে ডিসিশন গুলো নেওয়া হচ্ছে এটা হয়তো পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের উপরে বেস করে, হয়তো অন্য কোনো অর্গানাইজেশন বা অন্য কোনো সিমিলার সিচুয়েশনে সে এটা ফেস করেছে, সেই পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের উপরে, অর ইনস্টিংক্ট ড্রিভেন, ইনটিউশন যা বলছে সেটার উপরে, গাট ফিলিং। তারপরেটা কি হচ্ছে, ডিসিশন সাপোর্টেড উইথ লিমিটেড কোয়ালিটিভ রিসার্চ। ঠিক আছে, হয়তো কোয়ালিটেটিভ রিসার্চটা খুব লিমিটেড, আমার কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ বা ডেটা হয়তো সেমিনারে কিছু স্লাইডস দেওয়া হয়েছে যেখানে গ্রাফস আছে, বার্স অ্যান্ড চার্টস অ্যান্ড গ্রাফস আছে, সেটার উপরে বেস করে আমি একটা ডিসিশন নিচ্ছি। দেন ইফ উই গো টু দ্য হায়ার লেভেল, দ্যাট ইজ দ্য মিড টিয়ার। মিড টিয়ারে একটু স্ট্যান্ডার্ডাইজ ডিসিশন মেকার হয়, এখানে ডিসিশনগুলো বেসড অন বিজনেস রিসার্চ হচ্ছে, এবং ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড মেথোডোলজিস যেগুলো আছে, ট্রাইড টেস্টেড অ্যান্ড ট্রু মেথোডোলজিস যেগুলো আছে সেগুলোকে ফার্মসরা ইউজ করছে, এবং যেগুলো খুব একটা দরকারি নেই সেগুলোকে অতটা এন্টারটেইন করা হচ্ছে না, এবং লিমিটেড এন্টারপ্রাইজ ওয়াইড ডেটা অ্যান্ড ফাইন্ডিংস হচ্ছে। ঠিক আছে, মানে ওই পার্টিকুলার বিজনেস রিসার্চটার উপরে ঘোরাফেরা করে আমি এখানে স্ট্যান্ডার্ডাইজ ডিসিশন মেকারস হচ্ছে। তার উপরে যখন আমি যাচ্ছি তখন খুব স্ট্র্যাটেজিক হয়ে যায় ব্যাপারটা, এবং ভিশনারিজরা এখানে থাকে যারা একদম বিগ বিগ ডিসিশন নিচ্ছে, তাদের পুরো হাউ দ্য অর্গানাইজেশন ইজ লুকিং অ্যাট থিংস ইন আ বিগ পিকচার, তাদের কাছে ওইটা পুরো ক্লিয়ার থাকে। ঠিক আছে, সেখানে এভরি ডিসিশন ইজ গাইডেড বাই বিজনেস রিসার্চ, অর অ্যাটলিস্ট মোস্ট অফ দেম। অ্যান্ড ফার্মস ডেভেলপ এ প্রোপ্রাইটারি মেথোডোলজিস তারা তৈরি করে, এবং ইনোভেটিভ ইন দেয়ার কম্বিনেশন অফ মেথোডোলজিস। আমি একটু আগে বলছিলাম যে মেথোডোলজিস বা অনেকগুলো তো থাকতে পারে, বিভিন্ন পাথ এক একটা, সেটার কম্বিনেশনটা আমি কিভাবে করব। হয়তো আমি আমার অর্গানাইজেশনের জন্য স্পেসিফিক্যালি একটা মেথোডোলজি তৈরি করে ফেললাম, দ্যাট ক্যান বি আ মিক্স অফ ডিফারেন্ট মেথোডোলজিস, বা সেটা হয়তো ওই মেথোডোলজিস থেকে ইভলভ করে আরেকটা নতুন মেথোডোলজি। কেন আমি নতুন তৈরি করলাম? অপটিমাম রিসোর্স অ্যালোকেশন অ্যান্ড মেনি আদার অ্যাসপেক্টস। সেইটা করার জন্য আমি জানি যে আমার বিজনেস যদি আমি করতে চাই, আমার বিজনেসে যদি আমি এই ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন বা রিসার্চ কোয়েশ্চেনটাকে সলভ করতে চাই, তাহলে আমার ক্ষেত্রে দিস উইল বি দ্য অপটিমাম মেথোডোলজি, দ্যাট ক্যান বি আ মিক্স, দ্যাট ক্যান বি ইভলিউশন অফ সামথিং এলস, বাট দ্যাট উইল গিভ মি দ্য গুড রেজাল্টস। ঠিক আছে, এফিসিয়েন্ট রেজাল্টস। সেই জন্য তো এখানে কি হয়, এন্টারপ্রাইজ ওয়াইড অ্যাক্সেস টু দ্য রিসার্চ ডেটা অ্যান্ড ফাইন্ডিংস। ভিশনারিজ আমায় দেখছে যে আমার মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর বা ইন্ডাস্ট্রিতে হোয়াট ইজ দ্য থিং হ্যাপেনিং, তখন আমি এন্টারপ্রাইজ ওয়াইড দেখছি। তার আগে আমি লিমিটেড এন্টারপ্রাইজ ওয়াইড ডেটা অ্যান্ড ফাইন্ডিংস দেখছিলাম, বিকজ ডিসিশন মেকিং মিডল টিয়ারে হচ্ছে। ভিশনারিজ যখন হবে তখন দেখছি আমার যে কম্পিটিটর সে এতগুলো সিনেমা হল খুলেছে, আমি এখন এতগুলো খুলতে পারিনি, কিভাবে আমি খুলবো? সো একটা কম্পিটিটর স্টাডি, কম্পিটিটর অ্যানালিসিস, এন্টারপ্রাইজ ওয়াইড অ্যাক্সেস টু রিসার্চ ডেটা অ্যান্ড ফাইন্ডিংস। ঠিক আছে, নেক্সটটা যদি আমি যাই, লেট মি গো টু দ্য নেক্সট, গ্যাদার রিসার্চ ইনফরমেশন। কিভাবে হতে পারে? একটা হতে পারে আমার ট্রানজ্যাকশনাল, আমি একটা ট্রানজ্যাকশন হলো, সেই ট্রানজ্যাকশন থেকে আমি ডেটা পেলাম। একটা হচ্ছে অবজারভেশনাল, যেটা আমি বললাম যে এটাই আমি আবার ফিরে আসবো, আমি এখন পুরো আগে শেষ করে নিচ্ছি, তারপরে আই উইল কাম ব্যাক টু দিস। অবজারভেশনাল হবে যখন আমি অবজারভেশনকে একটা বড় ভূমিকা দিচ্ছি, অবজারভেশনটা করে আমি বুঝতে পারছি যে এইভাবে অবজারভেশনাল ডেটা বা ইনফরমেশন আমি পেলাম। আরেকটা হচ্ছে কি কনভেনশনাল মেথড, সরি কনভেনশনাল না, কনভারসেশনাল। কনভারসেশনাল মানে হচ্ছে যে আমার টাচ পয়েন্টস যখন আমি বলি, আজকে তো সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে যাওয়াতে এটার খুব একটা সুবিধা হয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কথা আজকে খুব বলা হয় যে ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট, মানে আমি যে ফিডব্যাকটা পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে, যে কমেন্ট যে পাচ্ছি, সাজেশন পাচ্ছি বা কমেন্ট পাচ্ছি, সেটা আমার একটা রিসার্চের পার্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি সেটা সেরকম একটা সিগনিফিকেন্ট কমেন্ট বা সাজেশন হয়, তাহলে সেখানে হয়তো সে আমার কোন জায়গাটা আমি ভুল করছি বা কোন জায়গাটা আই ক্যান মেক ইট বেটার, সেগুলো নিয়ে যখন সে আমাকে একটা কনভারসেশনাল অ্যাপ্রোচে করছে, তখন একটা টাচ পয়েন্ট থাকছে, একটা বোথ ওয়ে কমিউনিকেশন থাকছে, একটা ফিডব্যাক আমি পাচ্ছি। তো সেখান থেকে বেস করে আই নো হাউ টু
tweak my strategy, how to change something in my strategy or business plan or the research methodology. What are the things I should do? So I can get an idea. The market research এর ক্ষেত্রে this is very helpful because customer touch points আমার কিছু থাকে, তারা আমায় বলছে যে আমার এই প্রোডাক্টটাকে যদি আমি একটা ইভলিউশনের দিকে নিয়ে যাই কিভাবে আমি করব, maybe in terms of branding, in terms of leveling, in terms of the naming, or in terms of the market positioning, whatever it is, value proposition কিভাবে হবে. So I'm getting the data from the touch points. ইন্টারনেট অ্যানালিটিক্স আমরা পাচ্ছি যেখানে আমি দেখতে পারি জেন্ডার ওয়াইজ, দেন ইয়োর ডেমোগ্রাফি ওয়াইজ, সাইকোগ্রাফি ওয়াইজ, এইসব যে ডিফারেন্ট আমাদের সেকশনটা আছে, সেগমেন্টেশনটা আছে, বিভিন্ন সেগমেন্টেশন ওয়াইজ কিভাবে আমার অ্যাকসেপ্টেন্স হয়েছে বা তাদের মধ্যে কিভাবে আমার কনজিউমার বিহেভিয়ার নিয়ে আমরা কথা বলেছি। সো কনজিউমার বিহেভিয়ার ইজ এ গ্রেট রিসার্চ ইন টার্মস অফ সোশিওলজি, কিভাবে সে বিহেভিয়ারটা শেপ হচ্ছে। We can get all this data from internet analytics. And how will we get the data, and for who, from whom we will get the data? ডেটাটা আমরা স্টেক হোল্ডার্সের থেকে পাচ্ছি কিনা, কনজিউমারের থেকে পাচ্ছি কিনা, আর কার থেকে পেতে পারি, কার থেকে পাচ্ছি, এইগুলো সব একটা চিন্তা ভাবনার মধ্যে থাকে। যেটা আমি বললাম যে আমার যদি আমি একটা মিডিয়া পার্সন হই বা মিডিয়া ক্রিয়েটার হই, ধরলাম একটা ইউটিউবে আমি একটা দিচ্ছি, একটা কিছু কন্টেন্ট দিচ্ছি, তো সেখান থেকে যখন একজন অডিয়েন্সের মধ্যে থেকে একজন কেউ ফিডব্যাক দেবে বা একটা কমিউনিকেশন হবে সেই সাইড থেকে, তখন কি হচ্ছে সেখানে আমি হয়তো ধরলাম সেই অডিয়েন্সের মধ্যে সে আমার স্টেক হোল্ডারও হতে পারে, কাস্টমার হতে পারে, ফ্যান হতে পারে, অডিয়েন্স হতে পারে, ওয়েল উইশার হতে পারে। তো তারা একটা কমেন্ট যখন দিল তখন সেটা তাদের থেকে আমি পাচ্ছি। তো সেরকম ভাবে বিজনেসের ক্ষেত্রেও সেটা কনজিউমার হতে পারে, আমার নিজের এমপ্লয়িজ হতে পারে। একটা এইচআরএম রিলেটেড আমি একটা রিসার্চ করব যে হাউ মাই কোম্পানি ইজ পারফর্মিং ইন টার্মস অফ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার আই ওয়ান্ট দেম টু বি। মেবি আই এম ডুইং আ কালচার চেঞ্জ, কালচার শিফট। ফর দ্যাট আই নিড টু নো দ্য প্রিভিয়াস থিং, previous situation, and then I know where I am taking them towards. সেটার জন্য আমি একটা থরো রিসার্চ করলাম। ডেটাটা আমার কোত্থেকে আসবে? হয়তো আমি ম্যানেজমেন্ট থেকে ডেটা করছি, তাদের কোয়েশ্চেনিয়ার ডিজাইন করছি তাদের জন্য, তাদের ইন্টারভিউ করছি, মেবি গ্রুপ ডিসকাশন হচ্ছে, আমার এমপ্লয়ি যারা আছে, যারা অ্যাকচুয়ালি কালচারটাকে তৈরি করছে, তাদের সাথে আমি দেখছি। সেটা ডিফারেন্ট লেভেলস অফ এমপ্লয়ি থাকতে পারে। সো কার থেকে আমার ডেটাটা আসছে আর কিভাবে আমি করছি? ইট ক্যান বি থ্রু সার্ভে, ইট ক্যান বি থ্রু গ্রুপ ডিসকাশন, ইট ক্যান বি থ্রু মিটিং, ইট ক্যান বি থ্রু এনি আদার। There are many processes, but you are gathering the data. আরেকটা হয় কি, যখন আমাদের এই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে আমাদের কনসেপ্টস আর কনস্ট্রাক্টস, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা কনসেপ্ট আর কনস্ট্রাক্টস এর ব্যাপারটা একটু বলি। দিস কামস আন্ডার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ রিসার্চ, ঠিক আছে? Just before that, if you haven't subscribed, you click the subscribe button, and in the meantime I will have a sip of water and then I will join in. All right, let's continue talking about concepts and constructs. আমি একটু হালকা করে বলি যে কনসেপ্ট আর কনস্ট্রাকশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়। সবার আগে আমাদের লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশনটা জানাটা খুব দরকার, ঠিক আছে? এবার আমাদের একটা টেবিল যদি আমি বলি, সেই টেবিলটা হচ্ছে আমার একটা কনসেপ্ট, বিকজ আমি জানি টেবিল কি। আমি যখন টেবিলের নামটা বলছি তখন টেবিলের অনেকগুলো পিকচার আমার চোখের সামনে ভেসে আসছে, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই আই ক্যান কল ইট এ কনসেপ্ট।
বাট সেখানে যদি আমি পার্সোনালিটিকে বলি, তাহলে পার্সোনালিটি বলতে কি হবে? আজকে পার্সোনালিটি নামটাকে যখন আমি ইউজ করছি, তখন এর কাছে পার্সোনালিটির একটা ইনট্যাঞ্জিবল ব্যাপার, ওর কাছে একটা অন্যরকম ব্যাপার, প্রত্যেকের কাছে সমান না, একটা ইনট্যাঞ্জিবল ব্যাপার, অ্যাবস্ট্রাকশনের একটা বড় পার্ট রয়েছে। তো সেখানে আমাদের কনস্ট্রাক্টসের দরকার হয়, এবং কনস্ট্রাক্ট গুলো মিলে মিলে একটা কনসেপ্ট হয়। কিভাবে সেটা আমি বলবো, যে কিভাবে এটা হয়। জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেকেন্ড। আচ্ছা, কিভাবে আমরা বলবো? কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি যেটা বলা হয় যে এটা একটা জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড কালেকশন অফ মিনিংস অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্টেন ইভেন্টস, অবজেক্টস, কন্ডিশনস, সিচুয়েশনস অ্যান্ড বিহেভিয়ার্স। কি কি বললাম? আমার একটা ইভেন্ট হতে পারে, আমার একটা অবজেক্ট হতে পারে, একটা কন্ডিশন হতে পারে, একটা সিচুয়েশন হতে পারে, একটা বিহেভিয়ার হতে পারে। এবং ক্লাসিফাইং অ্যান্ড ক্যাটেগরাইজিং অবজেক্টস অর ইভেন্টস that have common characteristics beyond any single observation creates concepts. বুঝতে পারলাম কি হচ্ছে? তাহলে কেন হচ্ছে? যখন আমি কনসেপ্টটা বলছি, তাহলে এটা বললে আমি একটা মোটামুটি আইডিয়া পাই যে কি হয়। অ্যাবস্ট্রাকশনের থেকে একটু কংক্রিটের দিকে যাচ্ছে। এবার কনসেপ্টের সোর্সটা কোথায় আসে? শেয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমরা ইউজ করি, তখন আমাদের কনসেপ্টটার থেকে আসে। এটা খুব ফ্রিকুয়েন্ট এবং জেনারেল ইউজ হয়, এবং শেয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজের ইউজেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, যদি আমি বলি আমাদের বাংলা ভাষা, শেয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা ধরলাম আমাদের এখানে বাংলা ভাষা। এবার সেখানে যদি আমি ইমপ্রেশনিজমটাকে বলি, ঠিক আছে, তখন আমি বুঝবো যে ইমপ্রেশনিজমের একটা ব্যাপার আছে। তখন ইমপ্রেশনিজম বললে হয়তো কারোর কাছে ক্লড মনের একটা ছবি চলে এলো, কারোর কাছে অন্য কোনো ইমপ্রেশনিস্টিক রাইটারের একটা ছবি চলে এলো, বা ডেবিউসির মিউজিক চলে এলো। বাট সামহাউ ফ্রম আর্টে আমি একটা কনসেপ্ট পেলাম যে দিস ইজ ইমপ্রেশনিজম। সেরকম হতে পারে কিউবিজম, আমি পিকাসোর কথা বলতে পারি। আবার আমি বলতে পারি যে আভান্ত গার্ড সিনেমাতে আমি বলতে পারি। তো সেটা একটা এলো, বাট মোটামুটি আই এম গেটিং এ কনসেপ্ট। সেটা লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন কি হবে তার উপরে আবার ডিপেন্ড করছে। বাট একটা শেয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। আমি সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করলাম, আমি আর্টিস্টিক ফিল্ডের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলাম, আর্টের একটা লিঙ্গ। তো ইফ ইউ আর ইনটু আর্ট, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস। শেয়ার্ড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, অ্যান্ড উই অ্যাকুয়ার দেম থ্রু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। অ্যান্ড তো এইটাই আজকে খুব ব্যাপার। কেন এটা হলে কি হয়, আনকমন কনসেপ্টের থেকে যখন একটা নোন কনসেপ্ট হয়ে যায়, তখন উই ক্যান ইউজ দোজ কনসেপ্টস ইন আওয়ার কমিউনিকেশন। তখন কি হচ্ছে, একটা ইন্ডেক্সের মতো এটা কাজ করে অনেক সময়। মানে এত বড় আমরা 10টা লাইন বলতাম, যখন আমি শুধু কনসেপ্টের লাইনটা বললাম। ফর এক্সাম্পল, মনে ওয়াজ এ পেন্টার অফ ইমপ্রেশনিজম, সেটা যখন আমি বললাম, তখন একটা কনসেপ্টকে আমি রিপ্রেজেন্ট করে দিলাম। এবার সেখান থেকে যদি আমি বলি যে মনে ওয়াজ আ পেইন্টার হু ইউজ টু ডু দিস কাইন্ড অফ ব্রাশ স্ট্রোকস, ইউজ টু ডু দিস কাইন্ড অফ কালার, ইউজ টু চুজ দ্যাট কাইন্ড অফ সাবজেক্ট। এই অনেক কিছু না বলে ইমপ্রেশনিজমটা যখন আমরা বললাম, তার মধ্যে অনেকে এসে গেল। মনের ইমপ্রেশনিজম আমাদের এলো, রেনোয়ার ইমপ্রেশনিজম এলো, তারপরে আমাদের বাজিল ছিল, এদের ইমপ্রেশনিজম এলো। বাট মোটামুটি আই এম গেটিং এ কনসেপ্ট। সেটা কতটা অ্যাবস্ট্রাকশন হবে, কতটা কংক্রিট হবে, দ্যাট উই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট। বাট কিছু একটা পেলাম সেখান থেকে। শুধু যদি পেন্টিংটা আমি বলে দিই, পেন্টিংটা পেন্টিংটাও আছে, সেটা লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশনের উপরে ডিপেন্ড করবে। মানে আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট এ পেন্টিং ক্যান বি, বাট সেটা আমার কোন আর্ট মুভমেন্টের মধ্যে পড়ছে, সেটার জন্য আমার একটা অ্যাবস্ট্রাকশনের লেভেল থাকবে। সেটা একটা। এই জন্য এইগুলো বোঝাটা খুব দরকার দরকার, স্পেশালি ওয়েন ইউ আর ডুইং দ্য রিসার্চ। কনস্ট্রাক্টসের ভূমিকাটা কোথায়? যে কনসেপ্টের যেটা আমাদের থাকে, এদের একটা প্রগ্রেসিভ লেভেলস অফ অ্যাবস্ট্রাকশন থাকে। মানে দ্যাট ইজ দ্য ডিগ্রি টু হুইচ দ্য কনসেপ্ট ডাজ অর ডাজ নট হ্যাভ সামথিং অবজেক্টিভ টু রেফার টু। যেটাকে আমি বললাম যে যদি আমি টেবিল বলি, চেয়ার বলি, আমার কাছে কি রেফার করছি কি, আমি একটা অবজেক্টিভ একটা কনসেপ্ট রয়েছে আমার কাছে। কিন্তু পার্সোনালিটি বলে সেটা নেই। তাহলে কনস্ট্রাক্টটা কি? ইটস অ্যান ইমেজ হতে পারে, ইট ক্যান বি অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া স্পেশালি ইনভেন্টেড ফর আ গিভেন রিসার্চ অর থিওরি বিল্ডিং পারপাস। তার জন্য কনস্ট্রাক্টটা বোঝা খুব দরকার যে আমি একটা থিওরি বিল্ড করছি, বা আমার একটা পার্টিকুলার গিভেন রিসার্চ আছে, সেটার জন্য আমার একটা কনস্ট্রাক্টের ইউজটা খুব দরকার। সেটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা আইডিয়া হতে পারে, সেটা একটা ইমেজ হতে পারে, ঠিক আছে? সেখানে আমাদের কনস্ট্রাক্টস গুলো তৈরি হয়। তো আমি যে ছবিটা দিয়েছি, সেই ছবিটা খুবই ইজি একটা ছবি, যে আমি হাইপোথেটিক্যাল কনস্ট্রাক্টস বলতে পারি।
এবং এখানে কি হচ্ছে, আমি যদি ছবিটাকে পুরোপুরি দেখি, লেট মি কাম ব্যাক টু দ্য দিস থিং। হ্যাঁ, ছবিটায় কি আছে আমি একটু বোঝাই। আমাদের একদম ওপরে যদি আমি দেখি, তাহলে সেটা হচ্ছে জব ইন্টারেস্ট কনস্ট্রাক্ট। মানে কি হচ্ছে, আমি যদি বলি আমার হিউম্যান রিসোর্স একটা জব অ্যানালিসিস হয়েছে, জব অ্যানালিস্ট আমায় বলেছে যে কম্পোনেন্টস আননোন বাই জব অ্যানালিস্ট হচ্ছে আমার জব ইন্টারেস্ট একটা কনস্ট্রাক্ট। তো সেটা মোটামুটি একটা মোস্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেলে যদি আমার থাকতে পারে, মানে আমি একটা ভেগ ওয়েতে বলে দিলাম জব ইন্টারেস্ট একটা কনস্ট্রাক্ট, সেটার থেকে নিচের দিকে যত যাচ্ছে তখন লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশনটা হতে হতে কংক্রিটের দিকে যাচ্ছে। কি বললাম, আমি তিনটে সেট থিওরি দিয়ে বুঝিয়েছি যে সেটা হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল কনস্ট্রাক্ট। এবার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল কনস্ট্রাক্ট বললে আমি বলবো তার মধ্যে ভোকাবুলারি আছে, সিনট্যাক্স আছে, স্পেলিং আছে। এই তিনটে মিলে আমি বলছি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলের, সামহাউ আই এম ডিফাইনিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল বাই ভোকাবুলারি, মানে দ্য চয়েস অফ ওয়ার্ডস, সিনট্যাক্স, কিভাবে সিনট্যাক্স গুলো দেওয়া হচ্ছে, স্পেলিংটা কি করা হচ্ছে সেটা। আবার প্রেজেন্টেশন কোয়ালিটির কনস্ট্রাক্টটা যখন আসছে, একটা হতে পারে ফরম্যাট অ্যাকুরেসি, কিভাবে ফরম্যাট অ্যাকুরেসি হচ্ছে, কিবোর্ডিং স্পিড কি আছে, আবার প্রেজেন্টেশন কোয়ালিটি কনস্ট্রাক্ট কি আছে, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। সো কনসেপ্টস অ্যাট দ্য নেক্সট লেভেল আচ্ছা আমার ভোকাবুলারি, সিনট্যাক্স আর স্পেলিং, এবং নেক্সট লেভেল মানে তত আমি মোস্ট কংক্রিটের দিকে যাচ্ছি। ঠিক আছে, এটা। এবার এখানে একটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক সময় অপারেশনাল ডেফিনেশন বলেও একটা ব্যাপার হয়, ফ্রেশম্যান, সফোমোর, এগুলো যখন আমরা বলি, এগুলো আমাদের বুঝতে খুব একটা প্রবলেম হয় না। তো সেখানেও আমরা এগুলো ইউজ করছি আর কি। যেটা আমাদের মেইন একটা ব্যাপার, যেটা আমাদের জানতে হয় যে এই যে আহ, কোন লেভেলের কোন অ্যাবস্ট্রাকশনে আছে, এবং সেটাকে যে মানে একসাথে মিলিয়ে মিলিয়ে কতটা আমরা কংক্রিট লেভেলে যেতে পারি, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। এবং এটা আমি কেন আজকে বললাম, এবং কেন আই এম গিভিং ইট মোর টাইম, এই কনসেপ্ট আর কনস্ট্রাক্টের উপরে বেস করে আমরা বেশ কিছু অ্যাডভান্স ডিসকাশন করব। বিকজ আমাদের বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমি বলি, অনেক সময় বলে না যে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের আজকে এরম কি হলো, তাহলে একটা কমন গ্রাউন্ড তো আমাদের দরকার কথা বলার জন্য, যেটা আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে যদি আমি কথা বলি। তো সেখানে কিছু কিছু টার্মস আছে বাংলা ভাষায়, যেটা বললে উই উইল হ্যাভ এ শেয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড উই ক্যান টক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট থিংস, কতটা লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন আছে, কতটা কি হতে পারে, এবং সেখানে আমরা ভাব সম্প্রসারণ আর সারাংশ নিয়ে কথা বলবো। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। এবার সেখানে ঝলসানো রুটির একটা কনসেপ্ট আমাদের কাছে আছে, পূর্ণিমার চাঁদের একটা কনসেপ্ট আমাদের কাছে আছে। তো সেখানে কনসেপ্ট থাকবে কি, কনস্ট্রাক্ট থাকবে, সেটা কিভাবে আমাদের ইমেজারি কি ইভোক করছে, সেটা লেভেল অফ কোনটা কনসেপ্ট কোনটা কনস্ট্রাক্ট, কতটা লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন আছে, এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলে আরো আলোচনা করবো। উই উইল ডু আ সেপারেট সেশন অন কনস্ট্রাক্টস অনলি, বিকজ কনস্ট্রাক্টের থেকে ভ্যালিডিটিরও একটা ব্যাপার থাকে। যখন আমরা ভ্যালিডিটি মেজার করি, তখন কনস্ট্রাক্টটাই যদি ভ্যালিডিটি তে না থাকে, তাহলে সেখানে রিসার্চটা ক্যান ফল অ্যাপার্ট টু সাম এক্সটেন্ট। তো সেই জন্য কনস্ট্রাক্টর এটা বোঝাটা খুব দরকার। বাট এইটা বুঝতে হবে যে মিলে মিলে আমার কিন্তু আরো বেশির দিকে যাচ্ছে। এই কটা জিনিস মিলিয়ে আমি আরেকটু বুঝতে পারলাম ব্যাপারটাকে, আরো কয়েকটা জিনিস মিলিয়ে আরেকটু বুঝতে পারলাম। সো ওভারঅল একটা ব্যাপার পেলাম, তার সাথে সাথে তার যে কম্পোনেন্টস গুলো আছে সেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেলাম। এটা জাস্ট বিফোর দ্যাট গিভ মি 2 সেকেন্ড।
অলরাইট, নাও নেক্সট আমরা কিসে যাচ্ছি? নেক্সট আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ভ্যারিয়েবলস। এবার when we will talk about variables, then we have to think about independent variable. ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কি আর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কি, খুব 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 সোজাভাবে যদি আমি বলি, আমার যদি রিগ্রেশন অ্যানালিসিস আমি করি, একটা কজাল এফেক্ট যদি আমি বলি যে দিজ আর মাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস আর দিজ আর মাই ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস, ওকে, and my dependent variables are depending on my independent variables. If I talk about that, then what happens is, যদি আমি রেইনফল বলি, সেই রেইনফলটা হচ্ছে কি, রেইনফলটা হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। ইল্ড অফ প্যাডিস যদি আমি বলি, বা যে কোনো গমের শস্য, বা যদি আমি বলি আমার ধান কতটা হচ্ছে, আমার গম কতটা হচ্ছে, বা আমার ক্রপস কতটা হচ্ছে, সেটা নিয়ে যদি আমি বলি, তাহলে সেটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। বৃষ্টি আমার কতটা হলো সেটা আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। আর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কি হচ্ছে আমার বৃষ্টি থেকে উৎপাদনটা কতটা হলো, গম হলো, ধান হলো। এটা আমি একটা রাফ এক্সাম্পল দিলাম। বা রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে, রিসার্চের ক্ষেত্রে এই কনটেক্সটের ক্ষেত্রে লেট মি টক অ্যাবাউট দ্যাট, যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল যেটা আমরা একটু টুইক করতে পারি, যেটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি, এবং সেটার এফেক্টটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলে কি হবে। ফর এক্সাম্পল, যদি আমরা এই কাজটা করি, একটা এ অ্যাক্টিভিটি যদি করি, সেটার একটা এফেক্ট হবে বি অ্যাক্টিভিটি। তাহলে এ যে অ্যাক্টিভিটিটাকে, সেটা আমাদের আমাদের হাতে আছে, সেটাকে যখন আমরা করছি তখন সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, ঠিক আছে। আর যখন আমি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল করছি তখন বি অ্যাক্টিভিটি যেটা সেটা রেজাল্ট হচ্ছে। আর কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল যেটা আছে, কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল আরেকটা জিনিস থাকে যেখান দিয়ে আমরা আরো টুইক করতে পারি। তো মডারেটিং ভ্যারিয়েবল থাকে, সিভি কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল থাকে, কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল থাকে, এক্সট্রানিউয়াস ভ্যারিয়েবল থাকে, ইন্টারভিনিং ভ্যারিয়েবল থাকে। আমি কি করব, আমি আজকে জাস্ট নামগুলো বললাম, বাট হোয়াট আই উইল ডু ইজ আই উইল গো থ্রু ডিটেল ডিসকাশন, বিকজ আজকে যেহেতু টাইমটা খুব কম, I won't be able to totally discuss all these things. But in another session, we will do it on variables only. এবং ভ্যারিয়েবল করে আমরা যেটা করব কি, we will discuss variables and scale together. বিকজ আমরা মাপছি কি, কেন মাপছি, কিভাবে মাপছি, সবকিছু নিয়ে একটা করব, যে মেজারমেন্টসটা আমরা কি করে করছি, যাতে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটাটা আমরা পাই। জেনুইন আবার অনেক সময় কি হয়, ভ্যারিয়েবল যেটা আমরা বলছি সেটাকে অনেক সময় কনস্ট্রাক্টের একটা সিনোনিম হিসেবে ধরা হয়। এইমাত্র যেটা আমরা কনস্ট্রাক্ট নিয়ে কথা বলছিলাম, সেই কনস্ট্রাক্টের একটা সিনোনিম হিসাবে ধরা হয়। এবং সাম ভ্যারিয়েবল আবার ডাইকোটমাস বলা হয়। ডাইকোটমাস মানে হয় 0 আর 1, যদি আমরা বাইনারি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে ডাইকোটমাস, ইদার দিস অর দ্যাট, সেরকম একটা হয়। না হলে আবার সেখানে কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল হয়, যেখানে আমরা তো টেস্ট স্কোর যদি আমি বলি, টেম্পারেচার যদি আমি বলি, এজ যদি আমি বলি, এগুলোকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলস। তো সেরকম থাকে, ঠিক আছে। টু ভ্যালুজ হলে অনলি ডাইকোটমাস, যদি অনলি দুটো ভ্যালু হয়। আর যদি আমি এজ বলি সেটা হচ্ছে আমার কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল, যদি আমি বলি আমার টেম্পারেচার, আমার কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল, এগুলো থাকে। তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কি, অনেক সময় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের আরেকটা নাম আছে প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবল। এই ভ্যারিয়েবল ইজ ম্যানিপুলেটেড বাই দ্য রিসার্চার, অ্যান্ড দ্য ম্যানিপুলেশন কজেস অ্যান এফেক্ট অন দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, যেটা আমি বললাম আর কি। তো সেটা একটা। আর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের সাথে ক্রাইটেরিয়ান ভ্যারিয়েবলের একটা সিনোনিমাসলি ইউজ করা হয়। তো আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটাকে বলা হয় আমার প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবল, কেন ওটার উপরে ওটা প্রেডিক্ট করছে যে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটার আউটকাম কি হবে। আর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটাকে বলা হয় ক্রাইটেরিয়ান ভ্যারিয়েবল, কোন ক্রাইটেরিয়ানটাকে নিয়ে আমি কাজটা করছি, সেটার প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, আইডিভি। তো এটা হয়। এবং এই যে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল বা ক্রাইটেরিয়ান ভ্যারিয়েবল বলা হয়, সেটা হচ্ছে কোনটাকে আমি মেজার করছি, এটাকে মেজার করা হচ্ছে, এটাকে প্রেডিক্ট করা হচ্ছে, এবং ম্যানিপুলেশন করা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটাকে। তো ফর এক্সাম্পল, একটা কজ আছে, সেটা যদি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল দেখি, তাহলে এফেক্টটা হবে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। স্টিমুলাস যদি একটা থাকে, সেটা যদি আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হয়, তাহলে রেসপন্সটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। অ্যান্টিসিডেন্ট যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা হয়ে গেল আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। কনসিকুয়েন্স যদি থেকে থাকে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। তো এরকম থাকে, সিনোনিম হিসাবে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। মানে এই যে দুটো যেটা বললাম, যে প্রেডিক্টর, ক্রাইটেরিয়ান, প্রেজিউমড কজ, প্রেজিউমড এফেক্ট, স্টিমুলাস রেসপন্স, প্রেডিক্টেড ফ্রম, প্রেডিক্টেড টু, অ্যান্টিসিডেন্ট, কনসিকুয়েন্স, ম্যানিপুলেটেড, মেজার্ড আউটকাম, এগুলো সিনোনিমাস হিসাবে ইউজ করা হয়। ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে এগুলো, ডিপেন্ডেন্ট হলে এগুলো। বাট আই হোপ ইউ গেট দ্য আইডিয়া। আরেকটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মডারেটিং ভ্যারিয়েবল। মডারেটিং ভ্যারিয়েবল হচ্ছে
একটা সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল দ্যাট ইজ ইনক্লুডেড বিকজ ইট ইজ বিলিভ টু হ্যাভ আ significant contributory or contingent effect on the original IVDB relationship. তাহলে এটাকে আমি নেক্সট দিন একে বোঝাবো, আজকে জাস্ট আমি মেনশন করছি, আই ওয়ন্ট গো ইনটু দ্য ডিটেল, বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে আইভিটা আমার হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। এইটা যদি আমার একটা নোড হয় তাহলে আইভিটা হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, অ্যান্ড আ স্ট্রেট অ্যারো ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অ্যানাদার নোড, and the arrow is from this to this because this is the one we are manipulating, and as a result this is getting affected, the dependent variable. So this is my dependent variable, this is my independent variable, and the arrow is there, like this, going from independent to dependent. Moderating variable is another independent variable, যেটা ওই মাঝখানে যে দাগটা আছে সেটাই হয়তো আমি একটা অ্যারো এক্সট্রা দিয়ে দিলাম। সেটার কাজটা কি করছে, এটাকে আমি অ্যাড করা হলো কেন, এটা একটা সিগনিফিকেন্ট এটা থাকতে পারে, মানে সিগনিফিকেন্ট একটা কন্ট্রিবিউশন থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আমি একটা লেবার ফোর্স নিয়ে কথা বলছি, HRM অ্যানালিসিস হচ্ছে লেবার ফোর্স নিয়ে অ্যানালিসিস করছি, তখন আমি দেখছি যে আমার প্রোডাক্ট এফিসিয়েন্সি সব যখন আমি মাপতে যাচ্ছি, আমি দেখছি যে আমার স্কিল সেট, অ্যাটিটিউড, বিহেভিয়ার সব করা হচ্ছে, আরো কিছু মেজারমেন্টস আছে, বাট এইজটা একটা বড় ফ্যাক্টর, কারণ এইজটার উপর ডিপেন্ড করেও প্রোডাক্টিভিটি, এফিসিয়েন্সি অনেক সময় ম্যাটার করে। তাই একটা সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউটরি অর কন্টিনজেন্ট এফেক্ট থেকে যাচ্ছে এই রিলেশনশিপটার উপরে, সেইটাকে আমরা মডারেটিং ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ করি। ঠিক আছে, আরেকটা হয় হচ্ছে আমার কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল। তার আগে একটু বলি এক্সট্রানিউয়াস ভ্যারিয়েবলটা। এক্সট্রানিউয়াস ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা রিলেশনশিপ যেটা আমার আছে না, আলটিমেটলি যখন আমি রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলবো তখন আমি আইভি আর ডিবির মধ্যেই মেন কথাটা বলছি, কিন্তু এরকম ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এক্সট্রানিউয়াস ভ্যারিয়েবল আমার থাকতে পারে দ্যাট মাইট কনসিভেবলি এফেক্ট আ রিলেশনশিপ। তো ম্যাক্সিমামকেই আমার এক্সক্লুডেড করে দেওয়া হয়, বাট অনেক কিছু কিছুকে আমার আইভি বা এমবি হিসাবে ট্রিট করা হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা মডারেটেড ভ্যারিয়েবল হিসাবে। বাট কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলসটা কি? কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলসটা হচ্ছে কিছু কিছু ভ্যারিয়েবল যেটার রেজাল্ট আমরা চেক করব, সেটার উপর, সেটার ওই ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের উপরে কোনো এফেক্ট আছে কিনা, সেটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল। এটা একটা ইনভেস্টিগেটিভ ওয়ে আমরা নিই যে এই যে কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলস গুলো আমার আছে, এটার কি এফেক্ট আমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলে আছে, আমরা একটু টেস্ট করে করে দেখছি ওয়েদার ইট ইজ দেয়ার অর নট। যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে আমার কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল, কেন ওটাকে আমি কন্ট্রোলও করতে পারছি। কিন্তু কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল ক্ষেত্রে একটা জিনিস যেটা খুব জেনে রাখা দরকার, যে সেটা কিন্তু আমাদের মেইন প্রবলেম, মানে আমাদের কোর অফ দ্য প্রবলেম ইজ নট দ্যাট। যখন আমরা একটা আইভি ডিভি রিলেশনশিপটা বলছি তখন আমাদের কোর অফ দ্য প্রবলেম ইজ নট ড্রিভেন বাই দ্যাট, বাট দ্যাট ইজ দেয়ার। এবার আমি ওখানে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটাকে আমি ম্যানিপুলেট করতে পারি বললাম, তো এখানে একটা খুব কনফিউশনের ব্যাপার হয়, যেটা উই উইল ডিল ইন দ্য নেক্সট সেশন। এখানে ভ্যারিয়েবলস নিয়ে আমরা আলোচনা করব। অনেক সময় ওয়েদারটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল, ওয়েদারটাকে কি আমরা চেঞ্জ করতে পারি? পারি না, আর ওয়েদারটা হচ্ছে আমার কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল। তো কখন কোনটা আইভি হবে, কখন কোনটা এমবি হবে, কখন কোনটা কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল হবে, কেন আমি এটা আরো বললাম, বেশ কিছু বইতে আমি দেখেছি এটা ভুলভাবে লেখা থাকে। So this is a really important thing, and when you are doing the research you should know the meaning of it. যার জন্য আমি এটাকে আরো এক্সপ্লিসিটলি স্পেসিফিক্যালি মেনশন করলাম, বিকজ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল অনেক সময় ওয়েদারটাকে কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল হিসাবে ধরা হয়, বাট কোথায় আমরা সেটা ইউজ করব, আইভি, এমবি, সিভি, দ্যাট উই উইল ডু থ্রু কেস স্টাডিজ। উই উইল টেক আ প্রবলেম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড উই উইল সে হোয়াট আর দ্য ভ্যারিয়েবলস হিয়ার অ্যাপ্লিকেবল। সেটা এক্সট্রানুয়াস ভ্যারিয়েবল নিয়ে যেটা বললাম, সেটা অনেক সময় কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল হয়ে যায়, সেইটাও ওই আমাদের মডারেটিং ভ্যারিয়েবলস এর মতোই ওই আইভিডিবি রিলেশনশিপে হয়। তো এখানে কোনটা কি হবে, দ্যাট উই উইল টক ইন ডিটেল, এবং আফটার দ্যাট ডিসকাশন ইউ উইল বি এবল টু টেল উইচ ওয়ান ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আইভিডিবি তো আমরা বলতেই পারি কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কোনটা ডিপেন্ডেন্ট, বাট কোনটা ইন্টারভিনিং, কোনটা কনফাউন্ডিং, কোনটা কন্ট্রোল, মডারেটিংটাও মোটামুটি হয়ে যায়, বাট কনফিউশনটা হয় এই কটা জায়গায়, কোনটাকে আমরা কোনটা বলবো। So we will talk about that. Okay.
What else do we have? Already 1 ঘন্টা হতে চললো. Okay, I need to wrap this up in 15 minutes, I think. So whenever we are proposing a research, যখন আমরা একটা রিসার্চ প্রপোজ করছি, ভ্যারিয়েবলটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমি বলছি কয়েকটা জিনিস নিয়ে আমি আবার ডিটেলে আলোচনা করবো, সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্ট, একটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল, বিকজ এই দুটো নিয়ে যত আলোচনা হয় এটার ফান্ডামেন্টালস একদম ক্লিয়ার থাকা উচিত। সো কনস্ট্রাক্টস এবং ভ্যারিয়েবল এইটা নিয়ে আমি একটা সেপারেট সেশন করবো, উইচ উইল বি, আমি হাতে লিখে দেখাবো, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি প্রবলেম সলভিং অ্যাপ্রোচ, রিয়েল লাইফের স্টেটমেন্ট নিয়ে। তার আগে একটু চলে আসি, আবার একটা রিসার্চকে আমি প্রপোজ করব, সেই প্রপোজ রিসার্চ করার মধ্যে কিন্তু আমার ভ্যারিয়েবলের একটা পার্ট থাকে, যে আমি কি কি রাখবো, ভ্যারিয়েবলটা কোথাও একটা থট প্রসেসে আমার থাকে। বাট সেটা নেক্সট স্টেপে হয়তো আসবে, ডিজাইন স্ট্র্যাটেজিতে যখন আমরা বলছি রিসার্চ ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি, বাট অনেক সময় ইনটুইটিভলি আমরা অনেক সময় ভেবে ফেলি যে ভ্যারিয়েবলস গুলো কি হতে পারে। বাট জেনারেলি আমাদের কি দরকার, সেটা হচ্ছে ব্রড লেভেল থেকে আমাদের রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা দিয়ে থাকাটা ভালো। যার জন্য কেন আমি এটা বারবার বোঝাচ্ছি যে কোন লেভেলে আমরা কোনটা নিয়ে ভাবছি সেটা তো ইম্পর্টেন্ট, বাট অনেক সময় একটা বেসিক রিলেশনশিপ তো থেকে যায়, যে একটা রিসার্চ কোয়েশ্চেন আমি ভাবছি আমার আইভি আর ডিভি এটা হবে, যে আমি জানি এইটা আমার মেইন ভ্যারিয়েবল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, এটা আমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, বা সামওয়াট ওরকম লেভেলে হবে একটা, তার একটা রিলেশনশিপও আমরা পাবো। তারপরে এই যে ভ্যারিয়েবলস গুলো নিয়ে বললাম যে কোনটা কি আমরা কিভাবে ডিসাইড করব, এইখানে ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি কি হচ্ছে, কোনটাকে কিভাবে আমরা ট্রিট করছি, এইটার একটা বড় খেলার জায়গা আছে, ইট হ্যাজ এ হিউজ স্কোপ, সেটা নিয়ে আমরা খুব ডিসকাস করব। বাট রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা আমরা করলাম শুরুতে, সেখান থেকে আমরা রিসার্চ প্রপোজ করছি। এবার প্রপোজটা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাজেট ভ্যালু অ্যাসেসমেন্ট কি হচ্ছে, সেই অপটেন বাজেট যখন আমি একটা গো পেয়ে যাচ্ছি, তখন অপটেন বাজেট করছি, ডিজাইন অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেলাম, ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি হয়েছে, ডিজাইন একটা মানিয়েছি, সেটা অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেল। যদি আমার সেটা হয়ে যায় তাহলে ইস্যু রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল আমি পেলাম, নেক্সট স্টেপ। যদি রিজেক্টেড হয়ে যায় তাহলে আমি ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন উইদাউট রিসার্চ, ঠিক আছে, কোয়েশ্চেনটাকে হয়তো একটু চেঞ্জ করতে হলো, রিভাইভ কোয়েশ্চেন করতে হলো, এই আবার উপরের দিকে উঠে গেলাম। বাট যদি আমার অ্যাপ্রুভড হয়ে যায় বাজেট, ডিজাইন আর বাজেট দুটোই যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায়, দেন আই এম গোয়িং ফর দ্য এক্সিকিউটিভ রিসার্চ প্রোগ্রাম। তাহলে কেন আমি এটা বলছি, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, কি আমার এখান থেকে জানার দরকার, সেটাই আমি বলি। যখনই আমি একটা রিসার্চকে প্রপোজ করছি, যদি আমার নিজের ক্ল্যারিটি না থাকে, অ্যান্ড ইফ আই গো ইনটু দ্যাট প্রসেস, যার জন্য এখানে সুপারভাইজার্সরা খুব হেল্প করে, বিকজ এবং হেল্প করা উচিত, যখন একজন পিএইচডি ক্যান্ডিডেট বা একজন কেউ যখন রিসার্চ করতে যাচ্ছে, তখন সুপারভাইজার্সরা কোথায় কোথায় হেল্প করে, ওয়ান অফ দ্য মেইন এরিয়াস হচ্ছে এটা। যদি সেই রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা ফ্লড থাকে, যদি সেই রিসার্চ ডিজাইন স্ট্র্যাটেজিটা ফ্লড থাকে, তাহলে কি হচ্ছে, আফটার দ্যাট ট্র্যাজেক্টরি বা সেই পুরো প্রসেসটার পরে গিয়ে সে পুরো দেখবে যে রিসার্চ প্রসেসটাই পুরো ভুল হলো, মানে রিসোর্স অ্যালোকেশনটাই পুরো ভুল হয়ে গেছে, তার টাইম, এনার্জি, এফোর্ট এত কিছু স্পেন্ড করলো, কিন্তু সে স্টার্ট করেছে এই ভুল দিয়ে, ঠিক আছে। যার জন্য কি হয়, শুরুতে এটা পেয়ে গেলে, ডিজাইন অ্যাপ্রুভালটা যখন পেয়ে গেল, ইটস এ বিগ অ্যাপ্রুভাল, হয়তো সেটাকে টুইকিং করতে করতে আমি অ্যাপ্রুভালটা পেলাম, সো দ্যাট মানে সেটা হয়তো আমি দেখলাম বাজেট হিসাবে বা কতটা আমার স্কোপ আছে, এক্সপেরিমেন্টেশন কত করব, করে আমি দেখলাম মোটামুটি ডিজাইন অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছে, আর এর জন্য যে খরচাটা দরকার রিসার্চের, দে ক্যান প্রোভাইড, দেন ইউ গো ফর ইট, অ্যাপ্রুভড হয়ে গেল, ইউ গো ফর দ্য রিসার্চ। বাট এটা যদি পরে এটা না ভেবে যদি করে ফেলা হয়, অনেক সময় যখন আমার মানে খুব ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে, তখন কি হয়, এক্সপ্লোরেটরি করছি না, ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে, তখন প্রবলেমটা কি হয়, অনেকটা রিসোর্স ওয়েস্ট হয়ে যায়। সো দ্যাট ইজ অলসো ফর অপটিমাম রিসোর্স অ্যালোকেশন, দ্যাট ইজ ওয়ান needs to understand. And this is more like a planned approach, we are taking a planned approach. So then when we do the research design, তখন কি করি, আমি প্রপোজাল তো আমার অ্যাপ্রুভড হয়ে গেছে, তখন আমি কি করব, সেই যে বললাম ডেটা কালেকশন কিভাবে করব, ডিজাইন কিভাবে আমি কোয়েশ্চেনিয়ার সেট করব, সার্ভে করব, কার থেকে কিভাবে করব, ফোকাস গ্রুপ করব না গ্রুপ ডিসকাশন করব, নাকি ইন ডেপথ ইন্টারভিউ করব, নাকি আমি আমাদের পার্সোনাল ইন্টারভিউজ করব, নাকি আমি গিয়ে গিয়ে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবো, এই সব কিছু ম্যাটার করে। কিভাবে আমার প্রসেস থাকবে, প্রাইমারি সোর্সেস কি হবে, সেকেন্ডারি সোর্সেস কি হবে, যে ডেটাটা আছে সেটা আমি কার থেকে নেব, এবং অলরেডি সেকেন্ডারি রিসোর্সেস যেটা আমি ইউজ করছি বা সেকেন্ডারি রিসার্চের যে ইউজ করছি আমি রিসোর্সেস, সেটা কি ইউজ করেছে, সেটা কি অলরেডি তার মধ্যে কি কোনো ফ্লো আছে,
সেটার মধ্যে যদি কোনো ফ্ল থাকে, তাহলে আ গ্রেট পার্ট অফ ডুইং গ্রেট রিসার্চ বা থিঙ্কিং অ্যাবাউট দিস ডিসিশন স্ট্র্যাটেজি ইজ, প্রসেসটাই যেটা হয়, হয়তো আগে যে সেকেন্ডারি মেটেরিয়ালটা থেকে আমি মানে সেকেন্ডারি রিসার্চটা করার সময় যে মেটেরিয়ালটাকে আমি ফলো করছি, সেই মেটেরিয়ালটাই হয়তো ফ্লড ছিল, আগে হয়তো কেউ বুঝতে পারেনি। আমি রিসার্চ করতে গিয়ে দেখলাম, একটু আরো এক্সপ্লোর করলাম সেটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, হতে পারে আরো কিছু একটু ঘাটলাম, দেখলাম গিয়ে ওইটাই ভুল ছিল। সো আমি নিজের রিসার্চটা করতে গিয়ে ওই রিসার্চের যে ভুলটা ছিল সেটাও বের করে ফেললাম। সো তাহলে একটা প্রপার এক্সপ্লোরেশন হচ্ছে, একটা প্রপার ব্রেক থ্রু যদি আমি বলি, হয়তো এতদিন ধরে লোকে পুরো কনসেপ্টটা ভুল জানতো, সেখান থেকে নতুন একটা রিসার্চ করে একটা ব্রেক থ্রু হয়ে গেল। এরকম একটা ছোট যদি এক্সাম্পল দিই, এরকম হয় হচ্ছে ফিজিক্সে বহুবার হয়েছে বা অন্য কোনো জায়গাতেও হয়েছে, যখন আমাদের একটা ইকুয়েশনকে অনেক দিন ধরে লোকে বিশ্বাস করেছে যে দ্যাট ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু টু পুট ইট ইনটু ইকুয়েশন। পরে আরেকজন কোনো সায়েন্টিস্ট এসে দেখেছেন একটা হোলিস্টিক ওয়েতে বা সবকিছু দেখে, যে আগে কি হচ্ছিল পরে কি হচ্ছিল সব দেখে তিনি দেখেছেন যে ওইটা আগের ইকুয়েশনটাই ভুল ছিল। সেটা হতে পারে চিন্তা ভাবনার গলতি, হতে পারে পার্সপেক্টিভ খুব লিমিটেড ছিল, হতে পারে অনেকগুলো জায়গা থেকে বিভিন্নভাবে একটা হোলসাম ওয়েতে দেখা হয়নি। যাই হোক না কেন, মানে ওই ইকুয়েশনটা এতদিন ধরে যেটা চলছিল দ্যাট অমিটেড আ পার্ট, সেই পার্টটাকে আবার ইনক্লুড করে নিয়ে আবার নতুন একটা রিসার্চ করে ইকুয়েশনটা আবার চেঞ্জ হলো। দ্যাট ইজ সামওয়াট ক্লোজার টু দ্য অ্যাকচুয়াল রিসার্চ কোয়েশ্চেন। তো এরকম ভাবে যারা নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে বা যারা অন্য কোনো প্রাইজ পাচ্ছে একটা এক্সপ্লোরেশনের ক্ষেত্রে, তারা এই জিনিসগুলো মাথায় রাখে। সো ওয়াই আই এম ডুইং দিস সেশন ইজ, বাংলাতে তো নোবেলের কালচার চিরকালই একটা ছিল, বাংলাতে সাউথে এগুলোতে আমাদের নোবেলের কালচার ছিল। সেটার কারণটা কি? বিকজ একটা পারসুট অফ এক্সপ্লোরেশন, পারসুট অফ এক্সিলেন্স। তো সেটা আমাদের একটা মাইন্ডসেট, নর্মাল একটা ওয়ে অফ বিইং, আমাদের ক্যারেক্টার, হ্যাবিট, কালচার, এটার মধ্যে একটা পার্ট ছিল। এখন যেটা হয়েছে আনফর্চুনেটলি, সেই জায়গাটা থেকে ডাইলিউট করে করে আমাদের সেখান থেকে দূরে সরিয়ে আসা হয়েছে। তো রিসার্চের ভূমিকাটা ইফ উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, দেন ছোটখাটো ব্যাপারেও আমরা রিসার্চটাকে ইউজ করতে পারবো। সেখান থেকে যখন আমরা একটা বড় এক্সপ্লোরেশনের দিকে যাচ্ছি, কি হয় অনেক সময় ছোট জায়গা থেকে করে, যেমন আমাদের ইফ ইউ হ্যাভ হার্ড অফ আমাদের অনেক সায়েন্টিস্ট এমন থেকেছেন যারা একটা খুব লিমিটেড কনস্ট্রেন্টের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন, যেটা পরে পুরো বিশ্ব সেটাকে নিয়ে খুব চর্চা করেছেন। বিশেষ করে শ্রীনিবাসন রামানুজনকে নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, মানে অনেকে ভাবতেই পারেনি যে ওরকম ভাবে ম্যাথমেটিক্স নিয়ে চর্চা তিনি ওরকম ভাবে ওই একটা এনভায়রনমেন্টে কিভাবে করলেন। ইট ওয়াজ দ্য রিসার্চ মাইন্ডসেট, ইট ওয়াজ দ্য exploration mindset, the pursuit of excellence, the pursuit of truth, the pursuit of higher exploration, higher ideals, highest ideals, সেইটা ছিল বলে প্রত্যেকটা স্টেপে বা প্রত্যেকটা ওয়েতে এটা ক্যারেক্টারের একটা পার্ট ছিল, পার্সোনালিটির একটা পার্ট ছিল। তিনি খালি তার কাজ করে গেছেন, ইটস লাইক কর্ম যোগা। করতে করতে তিনি নানা জিনিস ডিসকভার করেছেন। আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, এন্ড আই উইল বিকজ when I was in Mumbai, few people used to compare me with Ramanujan, আহ, এবং যারা করেছে তাদের এডুকেশনাল লেভেল বা তাদের এক্সপার্টিস দেখে নাও মানে আমি খুব একটা ওই নিয়ে আলোচনা করতে চাই না, বাট ওরা খুব সুপারফিশিয়াল, যেহেতু তারা নিজেদের মতো করেই করে। বাট ডায়েরিটা খুব সিগনিফিকেন্স ছিল। আই আই আন্ডারস্ট্যান্ড দে আর আফটার দ্য ডায়েরি, বিকজ ডায়েরি দেখলেই তারা চুরি করে। বিকজ কি হয়, যারা খুব রিসার্চ করে বা এক্সপ্লোরেশন করে, দে পুট আ লট অফ থিংস অন দ্য ইন দ্য ডায়েরি, একটা পার্সোনাল ডায়েরি বা একটা জার্নাল আছে যেখানে তারা খুব রিসার্চ করে নোট ডাউন করে। এবং এরা যেটা করে একটা ধরনের লোক, এবং ইট ইজ হ্যাপেনিং ফর আ লং টাইম, অ্যান্ড ইউ শুড বি রিয়েলি কশাস অ্যাবাউট দ্যাট, বিকজ ওরা খালি ফাঁক ফোকর খোঁজে ডায়েরিটা কতক্ষণে চুরি করবে, করে হয়তো বেঁচে দিল, নিজের নামে চালালো, বাট ওই যে এক্সপ্লোরেশন বা রিসার্চ মাইন্ডসেটটা ওদের নেই। চুরির মাইন্ডসেটটা ওদের আছে, যেটা আজকে বাংলাকে দেওয়া হয়েছে। ইট ইজ ভেরি আনফর্চুনেট। বাংলা ছিল এক্সপ্লোরেশনের মাইন্ডসেট, সেখান থেকে একটা এক্সপ্লোরেশন চলে গেলে 10,000টা এক্সপ্লোরেশন করার ক্ষমতা ছিল বাংলার। এবং শুধু বাংলার না, ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায়, সাউথ ইন্ডিয়া বাংলা একটা অদ্ভুত রিলেশনশিপ। যার জন্য এই যে পারসুট অফ এক্সিলেন্স বা এডুকেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস, এবং এই দুটো জায়গাতেই আমরা দেখবো খুব সুন্দরভাবে লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে, সুন্দরভাবে কেন বলছি, বিকজ দে রিয়েলি ডিড গুড অ্যানালিসিস। আমরা তো পড়াশোনা করছি, কাজকর্ম করছি, আমাদের এইসব চিন্তা ভাবনা থাকে না। আরেকটা পার্টিকুলার সেট অফ পিপল যারা এইগুলোকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করছে। সো ফর দ্যাট ইউ নিড টু নো দ্য প্রোজ অ্যান্ড কনস অলসো, কোন দিকটা ঠিক, কোন দিকটা ভুল, কিভাবে ভুলটা হতে পারে। ইউ নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট অলসো, অ্যাটলিস্ট ফিউ অফ আস শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, and we should devise strategies to deal with that. Otherwise কি হচ্ছে, after few years we are getting to know educational systemটা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু কিভাবে নষ্ট হলো,
আজকে আমরা দেখছি সিলেবাসের পার্ট নেই ভাব সম্প্রসারণ সারাংশ, যেটা একটা স্টুডেন্টের চিন্তা ভাবনা চিন্তা শক্তিকে ডেভেলপ করবে। আজকে আমরা দেখছি যে টুকে লেখার থেকেও বেশি যে নোট সিস্টেম, মানে টিচার যে নোটটা দিয়ে দেবে সেইটুকুনি পড়েই সে পাশ করবে বা একটা সাজেশন দিয়ে দেবে, তার বাইরে যাওয়ার তার ক্ষমতা নেই। দ্যাট ইটসেলফ ইজ মানে রেস্ট্রিক্টিং দ্য রিসার্চ ফেনোমেনন। ওয়াই? বিকজ আমি যখন একটা টেক্সট বই থেকে দেখছি, রেফারেন্স বই থেকে দেখছি, আমার অবজারভেশন থেকে দেখছি, আমি লোকজনদের সাথে মিট করছি, কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছি, সবকিছু থেকে আমি শিখছি। ইটস এ কন্টিনিউয়াস লার্নিং অ্যাপ্রোচ। সেখান থেকে যখন আমি লিখছি একটা কিছু, তাহলে আমার রিসার্চটা এমনিতেই ছোটবেলা থেকে ডেভেলপ হয়ে গেছে। সবকিছু থেকে আমি কিছু না কিছু শিখছি, সে গরিব হোক, বড় লোক হোক, বিভিন্ন কাস্ট, ক্রিড, রিলিজিয়ন হোক, যেখান থেকেই হোক, প্রত্যেকের থেকে কিছু না কিছু শিখছি। ভালোটা থেকেও শিখছি, খারাপটা থেকেও শিখছি। তাই জন্য আমাদের ওই শেখার মধ্যে কোনো হীনমন্যতা বা নিচু মানসিকতা নেই, কেন ওটা তো শেখা। হয়তো ভুলটা দেখে আমরা দেখবো ওই ভুলটা আমরা করব না, আর যে ভালো জিনিসটা তারা করেছে আমরা শিখলাম, ও আমিও যদি করতে পারি, তার থেকেও যদি ভালো করতে পারি। এই করতে করতেই তো সভ্যতার উন্নতি হয়, সংস্কৃতির উন্নতি হয়। সেটা না করে কি হলো, তার অ্যানালিসিসটা করা হলো, যারা করলো তারা করে ওইটা ইম্পোজ করে দিল লোকের উপরে। সিন্স ইউ হ্যাভেন্ট ডেভেলপ দ্য মাইন্ডসেট অফ রিসার্চ, সিন্স ইউ হ্যাভেন্ট কাল্টিভেটেড দ্য অ্যাটিটিউড অফ রিসার্চ, তারা যে ইম্পোজ করে দিল সেইটা যে ঠিক কি ভুল সেইটুকুনিও রিসার্চ করার ক্ষমতা আজকে অনেকে হারিয়ে ফেলেছে। ফলে যেটাকে দেওয়া হলো, যেভাবে বেচা হলো, সেটাকেই তারা গ্রহণ করে ফেললো। এখন যারা হায়ার স্টাডিতে করে, যারা অনেক সময় হায়ার স্টাডি করেও ফেলিয়ার করে, অনেক সময় কি হয়, হায়ার স্টাডি করছে কিন্তু তারা হয়তো ওই যে যেটা বললাম, যে আমরা নিজের কাজে ব্যস্ত, এত নিচে আমরা ভাবতে পারি না, নিচু মানসিকতা নিয়ে আমরা ভাবছি না। তাদের একটু ধরিয়ে দিলে, হয়তো দুটো তিনটে কনটেক্সট, দুটো তিনটে কনস্ট্রাক্ট, দুটো তিনটে একটা ওয়ে অফ থিঙ্কিং, এই দুটোকে একটু জাস্ট বুঝিয়ে দিলে উইথ এক্সাম্পলস, উইথ ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডেটা, তাহলে তারা হয়তো একটু ভাবতে শুরু করলো, বিকজ দে অলরেডি হ্যাভ দ্য রিসার্চ মাইন্ডসেট, রিসার্চ অ্যাটিটিউড। সো দে আর গেটিং পার্সপেক্টিভস অ্যান্ড দে কিপ থিঙ্কিং, দে গেট রেভেলেশনস, যেটা হয় এপিফ্যানি, যেটা হয় কি হলো, হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম, ও এইভাবে তো আমি ভাবিনি। ইয়েস, এইভাবে যদি আমি প্রবলেমটাকে ট্যাকেল করতাম বা ভাবতাম। আগে পিয়ার লার্নিং এটা খুব হতো, আমরা ছোটবেলা স্কুলে বা ছোটবেলা খুব করেছি পিয়ার লার্নিং এ, সবাই মিলে একসাথে স্টাডি করছি, এ হয়তো একটা প্রবলেমকে এইভাবে দেখছে, ইনক্লুসিভ যেটা ছিল ছোটবেলা থেকে, ইনক্লুসিভ একটা অ্যাপ্রোচ, ডাইভার্সিটি ইনক্লুশন, এ একটা প্রবলেমকে এইভাবে দেখছে, ও একটা প্রবলেমকে এইভাবে দেখছে, এপিফ্যানি হলো হঠাৎ করে, একটা রেভলিউশন, এই প্রবলেমটা কেউ সলভই করতে পারেনি, আমরা সলভ করে ফেললাম। গ্রুপ লার্নিং একটা অ্যাপ্রোচ, ইন্ডিভিজুয়াল লার্নিং একটা অ্যাপ্রোচ, কনসেনসাস একটা অ্যাপ্রোচ, এইগুলো ডেভেলপ করতে হয়, এডুকেশনের একটা পার্ট ছিল। সেইটাকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে প্ল্যান্ড ওয়েতে সেটাকে ধ্বংস করা হয়েছে। নাও ইউ ক্যানট কমপ্লেন, কয়েকজন বাইরে স্টাডি করতে যাচ্ছে, তারা নিজেরটা বজায় রেখেছে, বাট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মাস অলসো। বাংলা বা সাউথের যেটা খুব বৈশিষ্ট্য ছিল, ওয়াই আই এম মেনশনিং ইট এগেইন এন্ড এগেইন, ইজ নেচারের মধ্যে এডুকেশনটা এতটা সুন্দর ছিল যে এত রেজিস্ট্যান্সটাও যেটা স্ট্রং, আর একটা হচ্ছে লার্নিং এর অ্যাপ্রোচটা ছিল। ফলে ভুল ঠিক দুটো থেকেই শেখা হয়েছে এবং নিজেদের সত্তাকে হারায়নি। কিন্তু বাঙালিদের যেহেতু কয়েকটা জায়গায় খুব লুপ হোলস আছে, করে কি করা হলো, নিজেদের সত্তাকে যদি তারা হারিয়ে ফেলতে পারে, সেই ম্যাকওয়েলে যেমন বলেছিল, তাহলে তারা কি হচ্ছে, তারা দাসে পরিণত হবে। সেটা হতে পারে এন্টারটেইনমেন্ট সেক্টর দিয়ে ঢুকছে, সেটা হতে পারে অন্য কোনো সেক্টর দিয়ে হচ্ছে, হতে পারে গেমিং এর মধ্যে দিয়ে ঢুকছে। এইগুলো সব তারা অ্যানালিসিস করে খুঁজে বার করলো। অ্যান্ড উই ডিডন্ট বদার টু ডু দ্য প্রপার রিসার্চ। কেনই বা করবো, কারণ আমাদের জীবনে প্রচুর কাজ আমাদের নিজেদেরই করার আছে, এইসব নিয়ে আমরা কেনই বা ভাববো, হুইচ ইজ কোয়াইট রাইট। এখন যখন আমরা দেখছি, নাও উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রিসার্চ মাইন্ডসেট এগেইন। এবং যারা, আমি বলবো, যারা কারিকুলাম বানানোর সাথে যুক্ত, যারা একাডেমিক কাউন্সেলিং করেন, তারা একটু ভাবুন যে রিসার্চটাকে যদি একটু ইনব্রেন করা যায়, একটু যদি এমবেড করা যায় এডুকেশনাল সিস্টেমের মধ্যে, অ্যান্ড ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ রিসার্চ, নট খালি বই থেকে নোট নিচ্ছে, বই থেকে পুঁথি নিচ্ছে, নট দ্যাট। অবজারভেশন ইজ এ বিগ পার্ট অফ রিসার্চ অলসো। অবজারভেশন থেকে আমরা কিভাবে রিসার্চটার একটা মাইন্ডসেট কাল্টিভেট করছি। তারপরে হয়তো বই পড়ার দিকেও আমাদের ন্যাকটা জন্মালো, তখন আমরা বই পড়ে দেখলাম, বাট একটা কিছু ছোটখাটো একটা কিছু হলো, সেটার যে কিউরিয়াসিটিটা, হতে পারে একটা বোম, মানে বোম বলবো না, আম, হয় না যে একটা কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করছি, ছোটবেলা করতে গিয়ে এমন একটা কিছু হলো, পুরো একটা একটা খুব হাসির সিচুয়েশন তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু পরে গিয়ে দেখলাম সেই লোকটাই হয়তো নোবেল প্রাইজ পেল। আই ওয়াজ লিসেনিং টু অ্যাডাম স্মিথ, যিনি আর কি খুব সুন্দর সুন্দর ডিসকাশন করে নোবেল প্রাইজ উইনিং সায়েন্টিস্টদের সাথে। তো ওখানে একটা জায়গাতে এটা বলছে যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কিছু না কিছু এইটা হয়তো কমন থেকেছে, যে ছোটবেলা একটা কিছু করতে গেছি, সেখান থেকে একটা মানে
একটা ল্যাবের মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে একটা কিছু ভুল ইনসিডেন্ট হয়েছে, সবাই মিলে হাসাহাসি করেছি, বাট ওই যে ওটা করেছি, দ্যাট ওয়াজ মাই ক্রিয়েটিভ রিস্ক টেকিং, একটা পারসিউট অফ এক্সেলেন্স। একটু দেখি না অন্য করে কি হয়, ওই দেখি না অন্য করে কি হয়, ওই যেটা আমি করতে গেলাম এডুকেশনাল ওয়েতে, একটা কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে, সেখান থেকে একটা কিউরিয়াসনেস, একটা কিউরিওসিটি, একটা পারসিউট অফ এক্সেলেন্স, একটু ইনোভেশন মাইন্ডসেট, এগুলো সব চলে এলো। সেখান থেকে রিসার্চ, পরে যখন আমি হায়ার স্টাডিতে যাচ্ছি, ওইটা আমার ক্যারেক্টারের একটা পার্ট হয়ে গেছে। Problems are coming and I am going through all these problems with that mindset. করতে করতে একটা এমন কিছু করে ফেললাম, একটা এপিফ্যানি হয়ে গেল, একটা রেভেলেটরি একটা কিছু, বিশাল একটা আবিষ্কার হয়ে গেল। এইভাবেই সভ্যতা প্রগ্রেস করেছে, এইভাবেই এটা করতে হবে, এবং সেটা শিক্ষার একটা পার্ট খুব ছোটবেলা থেকে হতে হবে। হয়তো প্রবলেম স্টেটমেন্টটা যেটা হচ্ছে, প্রবলেমস যেগুলো আসছে সেগুলো কমপ্লেক্স থেকে কমপ্লেক্স হচ্ছে, বাট আমার অ্যাটিটিউড আর মাইন্ডসেটটা ডেভেলপ করতে হবে। নাহলে একদিনে কি হঠাৎ করে একটা কমপ্লেক্স প্রবলেম আমি সলভ করতে পারবো? সেটাকে রিডিউস করছি আমি সিম্পলিস্টিক একটা ফর্মে, একটা বড় প্রবলেমকে আমি ব্রেকডাউন করছি ছোট ছোট প্রবলেমে, তারপরে আমি স্কিল সেট অ্যাপ্লাই করছি, ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস অ্যাপ্লাই করছি, হয়তো 3-4 জনে একসাথে করলাম, করে করে আমি প্রবলেমস গুলোকে সলভ করতে করতে দেখছি একটা বড় প্রবলেম সলভ হয়ে গেল। আমি ছোটবেলা থেকে আমার মাইন্ডসেট অ্যাটিটিউডই তৈরি হয়নি, তাহলে হাউ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট টু ডু দ্যাট উইশফুল থিঙ্কিং, যে হঠাৎ করে একদিনে গিয়ে একটা কমপ্লেক্স প্রবলেম আসবে? আমি ভাবতেই পারবো না। তার জন্য দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড ডিফারেন্ট ন্যারেটিভস। ওরে বাবারে, তুই নোবেল পাওয়ার কথা ভাবছিস, তুই তো কদবেল পাওয়ার যোগ্য। এইগুলো এসছে, সমাজে চলেছে, তার কারণ কি? একদিকে আমাদের অ্যাটিটিউড মাইন্ডসেটটা শেষ হয়েছে, আর এইগুলো দিয়ে হেয় করা, এগুলো দিয়ে এই যে চর্চাটা, এটাকে হেয় করা হয়েছে। সো ফোমো করতে গিয়ে আমরা ভাবছি আমরা আবার করব, লোকে আমাদের পিয়ার প্রেশার আসবে, লোকে আমাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করবে। ওই ঠাট্টা তামাশা করছি বলেই আই এম ডিফারেন্ট, দ্যাটস ওয়াই আই শুড টেক আ ডিফারেন্ট পাথ, যদি সেটা আমার পাথ হয়, অ্যান্ড আই শুড হ্যাভ দ্য কারেজ টু টেক দ্যাট পাথ। এইভাবেই পৃথিবীতে বড় বড় ইনোভেশনস হয়েছে। সবাই যদি মাসের বা ক্রাউডের সাথে মিলে যায়, তাহলে ইনোভেশনটা করবে কে? তাই না? তো যার জন্য রিসার্চটা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। স্ট্র্যাটেজি, রিসার্চ করতে গিয়ে অনেক সময় স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ হয়ে যায়, দ্য ওয়ে ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট থিংস। কেউ কেউ এক্সপ্লোরেটরি ওয়েতে করছে, জাস্ট এমনিতে করতে করতেই হয়ে গেল, আ লট অফ পিপল আর ডুইং দ্যাট। বাট কেউ কেউ এই করতে করতে স্ট্র্যাটেজিক্যালি ডিজাইন করে ফেলে। ফর এক্সাম্পল আমি বলছি ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ, আমি আই হ্যাভ বিন ডুইং ইট ফর মোর দ্যান 20, মানে around for 20 to 25 years. I started really early in my life to do a research on management. It was through observation. তখন আমি এত কিছু বুঝিনি রিসার্চ মেথোডোলজি কি। আমি বই পড়েছি, লোক দেখেছি, ইন্টারঅ্যাক্ট করেছি, প্রচুর জার্নালিং করেছি, প্রচুর লিখেছি, প্রচুর ভেবেছি। I have asked a lot of critical questions, and I have met really great people in my life who were humble enough to give me those answers. আমাকে ভাবাতে সাহায্য করেছেন। We got great teachers also, এবং তাদের জন্য উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল। আজকে গিয়ে যখন আমি দেখছি, তখন আমি অনেক শেষের সাথে যখন আলোচনা করি, দেখি তাদের মধ্যে সেই পারসুটটারই অভাব। একটুতেই তারা ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে, ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে, বিকজ তারও একটা কারণ আমাদের রিসার্চ করে দেখতে হবে, ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন। এই যে একটা পারসিভিয়ারেন্স আমার লাগবে, এই যে আমার একটা পেশেন্স লাগবে, বাট আই বিলিভ ইন মাইসেলফ দ্যাট আই এম মেকিং আ প্রগ্রেস লাইক এ চাইনিজ বাম্বু ট্রি। হয়তো হঠাৎ করে গিয়ে আমি রেজাল্ট পেয়ে গেলাম, বাট দ্য গ্রোথ ইজ হ্যাপেনিং ইনসাইড। সেই সেলফ মানে ফেথ, বিলিভটা আমরা হারিয়ে ফেলছি, যার জন্য ফ্রাস্ট্রেশন, ডিপ্রেশন হয়ে যাচ্ছে। আই বিলিভ ইন মাই স্কিল সেট, আই বিলিভ ইন মাই পার্সোনালিটি, আই বিলিভ ইন মাই ক্যারেক্টার, আই নো আই অ্যাম গোয়িং ফর সামথিং রাইট, ওয়ান ডে আই উইল গেট ইট। যত আমি স্ট্র্যাটেজিক্যালি করছি বা আমার ইনোভেশনটাকে আনছি, তত আই অ্যাম ফিগারিং আউট ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস। হয়তো এইভাবে হচ্ছিল না, ওইভাবে গেলাম, এইভাবে করছিল না, 3টে স্টেপ এগিয়ে আরো এইভাবে গেলাম, বা একটা স্টেপ ব্যাক করে আমি আরেকটু অন্যভাবে দেখলাম। I'm looking at things from different perspectives. But that research approach টাকে কখনো আমি হেও করছি না। That is a very important thing. If you understand it, a lot of things will happen. So এটা একটা ব্যাপার। ইনস্ট্রুমেন্ট ডেভেলপমেন্টে যেটা বলছিলাম, এই ইনস্ট্রুমেন্টটা আমি ডেভেলপ করবো কিভাবে, সো দ্যাট আই ইউজ মাই রিসোর্সেস ইন আ ভেরি এফেক্টিভ ওয়ে অর অপটিমাম ওয়েতে। এটার জন্য এই ডেটা কালেকশন ডিজাইন, স্যাম্পলিং ডিজাইন মিলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজাইন করছি আমি, যে এই আমার স্যাম্পল, এর থেকে আমি ডেটা কালেক্ট করব, এইভাবে করব, এই লোককে আমার করতেই হবে, এরা হলেও অসুবিধা নেই, আমার কনভিনিয়েন্ট আছে, এদেরও আমি নিয়ে নিলাম, ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন্স পাচ্ছি, করে ওভারঅল একটা পিকচার পেলাম যেটা পপুলেশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। এইটা হচ্ছে আমার মেন কাজ। তো কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথোডোলজিস কি থাকে? স্যাম্পলিং থাকতে পারে, ইন্টারভিউজ থাকতে পারে, প্রজেক্টিভ টেকনিক্স থাকতে পারে, গ্র্যাজুয়ালি উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। ইন্ডিভিজুয়াল ডেপথ ইন্টারভিউজ থাকতে পারে, গ্রুপ ইন্টারভিউ থাকতে পারে, ফোকাস গ্রুপ থাকতে পারে।
আরেকটা হয় কি কনভার্জেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্জেন্ট ইন্টারভিউ, সেটা নিয়ে আমরা ডিটেলে আলোচনা করবো। দ্যাট ইস এ রিয়েলি গ্রেট থিং, কনভার্জেন্ট অর ডাইভার্জেন্ট। অবজারভেশন যখন আমরা করি, আমরা দেখতে পারি বিহেভিওরিয়াল অবজারভেশন, আমরা দেখতে পারি নন বিহেভিওরিয়াল অবজারভেশন। বিহেভিওরিয়াল অবজারভেশন কিভাবে একটা স্পেসের মধ্যে হাউ ইউ আর বিহেভিং, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে, আরো অনেক ব্যাপার আছে, উই উইল টক ইন ডিটেল। নন বিহেভিওরিয়াল হচ্ছে যখন আমার নন বিহেভিওরিয়াল ছাড়া বাকিগুলো কি আছে। লিঙ্গুইস্টিক্স যখন হচ্ছে, আমি আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল লাইফের এক্সাম্পল দিচ্ছি। আজকে ভাষা, অনেকে বলে বাংলা ভাষার এত অবনতি, ওরকম বাংলা ভাষা তো আর শুনতে পাই না। সেটার কারণটা রিসার্চ করতে গেলে আমরা বুঝতে পারবো যে নন বিহেভিওরিয়াল বা বিহেভিওরিয়াল অ্যাসপেক্ট থেকে কিভাবে আমরা অবজার্ভ করে দেখব যে রিসার্চের একটা বড় প্লে আছে। কিভাবে সেই অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ইভলিউশনটা হলো, কালচারাল অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে যদি আমরা বলি বা লিঙ্গুইস্টিক অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, বিবর্তনটা কিভাবে হলো ফ্রম দিস প্লেস টু দ্যাট প্লেস। Research can play a huge role, and research has to play because there is no other way. ভ্যালিডিটি, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল রিলায়েবিলিটি আছে, আর স্কেলস আছে, নমিনাল, অর্ডিনাল, ইন্টারভেল, রেশিও, এগুলো নিয়ে সব ডিটেলে আলোচনা করব। যেহেতু 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমি আর এটা নিয়ে যাচ্ছি না। বাট ইন এ ওয়ে মানে আমাদের যদি আমি ফলসিফিকেশনের একটা ব্যাপার থাকে সাইন্টিফিকে, স্টেটমেন্ট ইজ মিনিংফুল অনলি ওয়েল ইট ক্যান বি ফলসিফাইড। তো এটা সাইন্টিফিক রিসার্চের একটা বড় পার্ট। আর অন্টোলজি হচ্ছে স্টাডি অফ বিইং, আর এপিস্টেমোলজি হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ নলেজ। এইগুলো জানাটা খুব দরকার। যে এপিস্টেমোলজি আবার হয় হচ্ছে আমার র্যাশনালিজমের উপরে বেস করে, সেটা হচ্ছে নলেজ থ্রু রিজনিং করতে করতে, যেটা অ্যারিস্টটল এরা খুব করেছে গ্রিক কালচারে, আমাদের ইন্ডিয়াতেও ছিল, কিন্তু এখন খুব একটা কেউ কথা বলে না। তো সেটা আছে। তারপর আমাদের এমপিরিসিজম থেকে আসে, সেটা হচ্ছে আমার থ্রু সেন্সারি এক্সপিরিয়েন্সেস, সেখান থেকে আমার এপিস্টেমোলজি আসে। তো অনেকভাবে আমি নলেজ গ্যাদার করছি। অন্টোলজি আমি বলছি দ্য স্টাডি অফ বিইং, এপিস্টেমোলজি আমি বলছি দ্য স্টাডি অফ নলেজ। সেখানে আবার র্যাশনালিজমের একটা পার্ট আছে, যেটাকে আমি বলছি থ্রু রিজনিং। একটা হচ্ছে এম্পিরিসিজম, যেখানে আমি বলছি থ্রু সেন্সারি এক্সপিরিয়েন্সেস। বাট আলটিমেটলি আই এম লার্নিং, কন্টিনিউয়াস লার্নিং একটা অ্যাপ্রোচ। সো রিসার্চটা এরভাবে এত কিছু ভাবে হয়, সেইটা আমাদের বুঝতে হবে। তো সেখানে যখন আমরা রিলায়েবিলিটি বলি, দিস ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইউনো রেপ্লিকেবিলিটি। এটা কি রেপ্লিকেবল? রিলায়েবল যদি আরেকটা স্কেল যদি আমি এরকম ভাবে বানাই, তাহলে সেটা কি একই রেজাল্ট দেবে? রিলায়েবল হবে, রেপ্লিকেবল হবে? আর ভ্যালিডিটি হচ্ছে কি, যেটা বানানোর জন্য, ভ্যালিডিটি হচ্ছে হাইপোথেসাইজড একটা রিলেশন, যেটা অ্যাকুরেটলি রিফ্লেক্টস দ্য রিয়ালিটি। এইটা মেজার করার জন্য আমি স্কেলটাকে বানিয়েছি, সেটা কি অ্যাকচুয়ালি সেটাকে বানাচ্ছে, এটা আমায় জানতে হবে। তো সেই জন্য আমার নমিনাল স্কেল আছে, অর্ডিনাল স্কেল আছে, ইন্টারভেল স্কেল আছে, রেশিও স্কেল আছে। নমিনালটা বিশেষ করে আমার নেম এগুলোই থাকে। নেমটা যদি আমি বলি আমার নমিনাল, অর্ডিনালে আমার একটা অর্ডার চলে আসবে, ইন্টারভেলে আমার থাকবে, রেশিওটা হচ্ছে আমার একদম ওপরের দিকে। আর অ্যাবসলিউট ভ্যালু 0 থাকছে কি না থাকছে সেটা করে তারপরে রেশিও স্কেলে কি হবে, এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেল আলোচনা করবো। সো we won't talk about that today. লাইকার্ট স্কেল একটা খুব কোয়েশ্চেন আছে। লাইকার্ট স্কেল বলে একটা স্কেল হয়, যখন আমরা বলি না যে একটা জিনিস আপনার কত ভালো লাগলো। আমরা প্রিওরি পোস্টেরিয়রি এগুলো নিয়েও সব আলোচনা করবো অ্যাজ উই গো অ্যালং। বাট আমরা অনেক সময় বলি না যে একটা জিনিস, আমি আইসক্রিম খেলাম বা একটা কিছু খেলাম, আমার কতটা ভালো লাগলো। ভেরি ব্যাড, ভেরি গুড, মানে এটা একটা সিকোয়েন্স থাকে, ভেরি ব্যাড, ব্যাড, নিউট্রাল, গুড, ভেরি গুড। তো সেটা যখন আমরা করছি, তখন আমরা জানি যে মাঝখানে একটা নিউট্রাল জায়গা আছে, আর এদিকে ওদিকে এরকম আছে। তো এরকম স্কেলস হয়, সেটা কোন স্কেলে আমি কিভাবে ফেলবো, এগুলো সব ম্যাটার করে। তো যার জন্য এই 4টে স্কেল নিয়ে আমরা ডিটেলে আলোচনা করব। অ্যান্ড সিমেট্রিক রিলেশনশিপ, রেসিপ্রোকাল রিলেশনশিপ, এগুলো খুব দরকার। তবে আমরা যেটা করব, যখন আমরা স্কেল নিয়ে ডিটেলে সেশনটা করব, আমি বললাম ভ্যারিয়েবলস ও স্কেলস, আমরা দেখবো যে এই নামটা কোন ভ্যারিয়েবল, এরম ভাবে আমরা করব। সেটা একটা নমিনাল ভ্যারিয়েবল, সেটা কেন নমিনাল ভ্যারিয়েবল, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তারপরে আমার সেটা অর্ডিনাল ভ্যারিয়েবল হলে, অর্ডার যখন হচ্ছে তখন সেটা কি, অর্ডার বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ইন্টারভেলের ক্ষেত্রে ইন্টারভেল মানে কি, ইন্টারভেলটা আছে, ইকুয়াল ইন্টারভেল যখন দিয়ে যাচ্ছি, তখন যেমন এই ভেরি ওয়েল, ভেরি ব্যাড, একটা কোয়েশ্চেন যেটা হয়, যেটা আমি গিভিং ইট টু ইউ,
কোনটা কোন স্কেলের মধ্যে একটা হালকা যখন অনেকের মধ্যে ডাউট থাকে, বইতে লেখা থাকলেও অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে ভেরি ব্যাড, ব্যাড, নিউট্রাল, গুড অ্যান্ড ভেরি গুড, এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা আছে সেটা কি বেশি না কম? ইটস সামটাইমস ইট ফিলস লাইক এ ফুলিশ কোয়েশ্চেন, বাট ইউ ক্যান গিভ ইট আ থট। ভেরি ব্যাড আর ব্যাড এর মধ্যে যতটা আমার ডিফারেন্স হবে, আমার গুড আর ভেরি গুড এর মধ্যে কি ডিফারেন্সটা সেম হবে নাকি ডিফারেন্ট হবে? দ্যাটস আ দ্যাটস আ কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক, দেন ইউ উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট দি স্কেলস ইন আ মাচ বেটার ওয়ে। ঠিক আছে? তো এটা একটা ব্যাপার। বাট এমনি যদি আমি একদম ব্রডলি বলি, যদি স্কেলগুলোকে বলতে গেলে, নমিনাল স্কেলটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে হয়, যেটা হচ্ছে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড কালেকটিভলি এক্সস্টিভ ক্যাটাগরিজ। এর কোনো অর্ডার থাকে না, কোনো ডিস্টেন্স থাকে না, কোনো ন্যাচারাল অরিজিন থাকে না। ন্যাচারাল অরিজিন ওয়ার্ডটার কথাই আমি বলছিলাম, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অর্ডিনাল স্কেলে থাকছে ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড অর্ডার, কিন্তু কোনো ডিস্টেন্স বা ন্যাচারাল অরিজিন থাকে না। ইন্টারভেল স্কেলের ক্ষেত্রে ক্লাসিফিকেশন থাকছে, অর্ডার থাকছে, ডিস্টেন্স থাকছে, কিন্তু নো ন্যাচারাল অরিজিন থাকছে না। ন্যাচারাল অরিজিন কিছু থাকছে না। যে রেশিও স্কেলটা যেই আসছে, তখন আমাদের ন্যাচারাল অরিজিনটা থাকে। তো কোথায় ইউজ করা হয় এম্পিরিক্যালি যদি আমি বলি, ইকুয়ালিটি দেখতে গেলে নমিনাল স্কেল, জেন্ডার এক্সাম্পল একটা মেল ফিমেল, গ্রেটার অর লেসার ভ্যালু, কোনটা কার থেকে একটা অর্ডার আছে, এটা এটার থেকে বড় না ছোট, অর্ডিনাল স্কেল। আমি দেখতে পারি ওয়েল, মিডিয়াম, মিডিয়াম রেয়ার, এরকম একটা। ইন্টারভেল স্কেলে আমি দেখতে পারি যে ডিটারমিনেশন অফ ইকুয়ালিটি অফ ইন্টারভেলস অ্যান্ড ডিফারেন্সেস, টেম্পারেচার ইন ডিগ্রি একটা ইন্টারভেলস আছে। ডিটারমিনেশন অফ ইকুয়ালিটি অফ রেশিওস, এজ ইন ইয়ার্স, অবভিয়াসলি, কেন 0 থেকে 0, 1, 2, 3, যেই ন্যাচারাল অরিজিনটা আমি পেয়ে যাচ্ছি আর 0, তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে আমার একটা রেশিও স্কেল। এগুলো নিয়ে খুব কোয়েশ্চেন করে লোকে। গুড মেজারমেন্ট কিভাবে মাপবো? ভ্যালিডিটি থাকে, যেটা কন্টেন্ট ভ্যালিডিটি হয়, ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি হয়, অথচ ফেস ভ্যালিডিটিও আছে, কনস্ট্রাক্ট ভ্যালিডিটি, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ডিটেলে। রিলায়াবিলিটি আছে, স্টেবিলিটি, ইকুইভ্যালেন্স, ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি, অ্যান্ড ইয়োর প্র্যাকটিক্যালিটি যেটা হয়, ইকোনমি থাকে, অ্যান্ড ইয়োর কনভিনিয়েন্স থাকে, ইন্টারপ্রেটিবিলিটি থাকে, এগুলো খুব ম্যাটার করে। অ্যান্ড প্রেডিক্টিভ বা ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি, ক্রাইটেরিয়ান রিলেটেড ভ্যালিডিটি আমরা ওই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের সময় বলেছিলাম যে ক্রাইটেরিয়ান ভ্যারিয়েবল তাকে বলা হচ্ছে। তো সেখান থেকে রিলেট করে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, এবং কতটা অ্যাকুরেটলি মেজার করছে, এবং মানে আমাদের কনস্ট্রাক্ট অফ ইন্টারেস্টটাকে কতটা সুন্দর রিফ্লেক্ট করছে, সেটা খুব ম্যাটার করে। এবং রেলিভেন্ট প্রপার্টিটাকে যখন রিফ্লেক্ট করছে, তখন আমরা ক্রাইটেরিয়ান রিলেটেড ভ্যালিডিটি বলছি। তো এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলে আলোচনা করব। আজকে জাস্ট বলে দিচ্ছি হাইপোথিসিস, অল্টারনেট হাইপোথিসিস, জাস্ট গিভ মি 1 sec। একটা হয় নাল হাইপোথিসিস, একটা হয় অল্টারনেট হাইপোথিসিস। মানে যদি আমার এইটা হওয়ার কথা সেটা যদি হয়ে যায়, আমি ধরলাম ওটাই হচ্ছে, তাহলে নাল হাইপোথিসিস হয়ে গেল। মানে অমুক একটা গ্রুপের মধ্যে ধরলাম আমি 10 জন ছেলে আছে, তার যে মিন এজ হবে আমার 50 ইয়ার্স, এইটা আমাকে দেখতে হবে, হাইপোথিসিস টেস্টিং আমি করব, তাদের যে অ্যাভারেজ যে এজটা আছে সেটা 50 ইয়ার্স কিনা। সেটা যদি আমার 50 ইয়ার্স হয়, তাহলে এটা হচ্ছে আমার নাল হাইপোথিসিস। যদি 50 না হয় অন্য কিছু হয়, সেটা আমি গ্রেটার দ্যান করছি না লেস দ্যান করছি, সেগুলো নিয়ে অনেক ব্যাপার আছে, আমি ইকুয়েশন দিয়ে বোঝাবো নেক্সট ডে বা নেক্সট এপিসোডে। তাহলে সেটা হচ্ছে আমার অল্টারনেট হাইপোথিসিস। যেটা ধরে আমরা এগোচ্ছি সেটাই যদি হয়ে যায় নাল, যদি না হয় তাহলে অল্টারনেট হাইপোথিসিস, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এক্সাম্পল কি বললাম, 10 জন আছে একটা টিমে, তাদের অ্যাভারেজ এজ বা মেইনটা যদি আমার 50 ইয়ার্স আমি ধরছি, সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে আমার নাল হাইপোথিসিস, না হলে সেটা অল্টারনেট হাইপোথিসিস। HA আর H0 দিয়ে এটাকে ডিনোট করা হয়। এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, বিকজ আই উইল জাস্ট মেনশন, এইগুলো খুব অমিট করে যায় when people study. You can study a lot of things, but if you don't know what are the things to study,
then that will be a problem. তো ধরলাম একটা ক্রাইম হয়েছে, ঠিক আছে, এই হাইপোথেসিস আর নাল হাইপোথেসিস দিয়েই আমি একটু বোঝাই। স্টেট অফ নেচার দিয়ে আমার হরাইজন্টাল ডিরেক্ট মানে হরাইজন্টাল ডাইমেনশন বা অ্যাক্সেসটা যদি আমার স্টেট অফ নেচার হয়, আর যদি আমার ডিসিশন অ্যাকসেপ্ট যদি আমার হয়ে থাকে, তাহলে সেটা যদি আমার ভার্টিক্যালটা হয়, তাহলে আমি দেখছি কি দুটো এরর হয়, টাইপ 1 আর টাইপ 2 এরর। খুব সংক্ষেপে বলছি, খুব জিসটা সেটা কি হয়, যদি ইনোসেন্ট থাকে কিন্তু আনজাস্টলি কনভিক্টেড থাকে, তাহলে সেটাকে বলা হয় টাইপ 1 এরর। মানে একজন লোককে সে ইনোসেন্ট কিন্তু তাকে আনজাস্টলি কনভিক্ট করা হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য টাইপ 1 এরর। ঠিক আছে, এখন সিগনিফিকেন্স লেভেল এগুলো দিয়ে করেছে, এগুলো আমরা যখন এটা নিয়ে কথা বলবো 95% না কত সিগনিফিকেন্স লেভেল না প্রবাবিলিটি অমুক, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। বাট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, ইফ someone is innocent but unjustly convicted, that is a type 1 error in judgment. If someone is guilty of crime but unjustly acquitted, that is a type 2 error. তার মানে সে গিল্ট কি ক্রাইমটা করেছে, সে গিল্টি অফ ক্রাইম কিন্তু আনজাস্টলি অ্যাকুইটেড, তাহলে সেটা হচ্ছে টাইপ 2 এরর। তাহলে ইনোসেন্ট কিন্তু আনজাস্টলি কনভিক্টেড হলে টাইপ 1 এরর, গিল্টি অফ ক্রাইম কিন্তু আনজাস্টলি অ্যাকুইটেড হলে সেটা হচ্ছে আমার টাইপ 2 এরর। আদারওয়াইজ যদি আমার বাকি দুটো হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই, কারেক্ট ডিসিশন, দুটোতেই কারেক্ট ডিসিশন। কেন কারেক্ট ডিসিশন? গিল্ট করেছে শাস্তি পেয়েছে, গিল্ট করেনি ইনোসেন্ট শাস্তি পায়নি, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। একজন একটা দোষ করেনি, সে ইনোসেন্ট অফ ক্রাইম, ফাউন্ড নট গিল্টি, দ্যাটস এ কারেক্ট ডিসিশন। সামওয়ান ইজ গিল্টি, জাস্টলি কনভিক্টেড, দ্যাটস এ কারেক্ট ডিসিশন। কিন্তু ইনোসেন্ট কিন্তু আনজাস্টলি কনভিক্টেড, দ্যাট ইজ টাইপ 1 এরর। গিল্টি অফ ক্রাইম কিন্তু আনজাস্টলি অ্যাকুইটেড, ছাড়া পেয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে আমার টাইপ 2 এরর। খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা নিয়ে আমরা ডিটেলে আলোচনা করব। আচ্ছা, নাও লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যেটাই আমরা চলে এসেছি, আই হোপ ইউ ক্যান সি দিস, এটা বলেই আজকে শেষ করব। হাউ ক্যান ইউ চুজ আ টেস্ট? তো এটা নিয়ে নেক্সট আমরা একটা সেশন করব, যেখানে আমরা ডিরেক্ট মানে ডিটেল ওয়েতে বলবো যে প্যারামেট্রিক নন প্যারামেট্রিক টেস্ট গুলো কি হচ্ছে, কাই স্কোয়ার কি, টি টেস্ট কি, জেড টেস্ট কি, এগুলো আমরা বলবো। বাট বিফোর দ্যাট আমরা আরেকটু ডিটেলে আলোচনা করব স্কেলসটা। তাহলে কি বললাম, যে যদি আমার রেশিওতে থাকে, আমার একটা ক্লাসিফিকেশন থাকছে না কি থাকছে, এটা যে প্রচন্ড, আমি বললাম না যে একটা ন্যাচারাল অরিজিন আছে কিনা, যদি ন্যাচারাল অরিজিন থাকে তাহলে আমি রেশিও স্কেলে যাচ্ছি। নাহলে চারটি জিনিস আমি বলেছি, ইফ ইউ ক্যান গো ব্যাক ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি কি কি নিয়ে কথা বলেছি। ঠিক আছে, তো সেখান থেকে আমি স্কেলটা পেয়ে গেলাম, সেটা হচ্ছে আমার মেজারমেন্ট স্কেল। এবার যেটা হবে যে আমার 1 স্যাম্পল কেস হচ্ছে নাকি আমার 2 স্যাম্পল টেস্ট হচ্ছে। তো প্রথমে যেটা বলছে, যদি 1 স্যাম্পলের একটা কেস হয়, সেটা যদি নমিনাল স্কেলে হয়, তাহলে উই উইল গো ফর দ্য বাইনোমিনাল ওয়ান। কাই স্কোয়ার 1 স্যাম্পল টেস্ট একটা হয়, যেটা নমিনাল স্কেলে হয়। যদি আমার একটা ইন্টারভেল এন্ড রেশিও স্কেল হয়, সেটা যদি 1 স্যাম্পল কেস হয়, দেন উই উইল ইউজ দ্য টি টেস্ট এন্ড জেড টেস্ট। জেনারেলি যেগুলো থেকে লোকে খুব কমন ব্যাপার, সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি, তারপরে উই উইল গো ইনটু দ্য ডিটেলস ইন সাম আদার সেশন। বাট যেটা খুব কমন ব্যাপার, সেটাকে নিয়ে আমি আলোচনা করছি। টি টেস্ট আর জেড টেস্ট খুব কমন ব্যাপার, এবং সেটা নিয়ে আমি আরো বলবো যে কেন এখানে স্যাম্পলিং সাইজটাও কেন ম্যাটার করে টি টেস্ট আর জেড টেস্টকে সিলেক্ট করার জন্য। এবং সেখানে একটা নর্মালাইজড অ্যাপ্রোচ থাকে, সেখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নিয়ে আমি কি করছি, ভ্যারিয়েন্স, এগুলো কিভাবে কাজে লাগছে, জেড ভ্যালুস গুলো কি, আলটিমেটলি কোনটার থেকে কোনটা বিয়োগ করে কোনটা আমরা ডিভাইড করছি, সেগুলো নিয়ে ডিটেলে একটু ইকুয়েশনটা না দেখালে না, ইট উইল বি আ বিট ডিফিকাল্ট টু টক অ্যাবাউট। সো সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি স্প্রেড নিয়ে আমরা একটা সেশন করব, সেখানে আমরা একটু এইগুলো মেইনলি বলবো। ঠিক আছে, বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইফ ইউ অলরেডি নো দ্যাট, then it will be easier for you to understand. 1 sample case, if it is a nominal scale, you go for binomial, chi-square 1 sample test. If it is interval or ratio scale, you go for t-test or z-test. Independent sample যদি হয় একটা 2 sample টেস্টের ক্ষেত্রে, সেখানেও যদি interval or ratio হয়, তাহলে we will go for t-test or z-test. ঠিক আছে, ফিশার এক্সাক্ট টেস্ট বলে একটা হয়, যেটা নমিনালের ক্ষেত্রে হয়। এবার অ্যানোভা কোথায় আমরা ইউজ করব? টু ওয়ে অ্যানোভা যখন আমরা ইউজ করছি, তখন যেটা একটা অর্ডিনাল স্কেল হয়,
একটা কে স্যাম্পল টেস্টের ক্ষেত্রে রিলেটেড স্যাম্পলস হয় তাহলে আমরা অ্যানোভা ইউজ করব যদি অর্ডিনাল স্কেল হয়। রিপিটেড মেজার্স অ্যানোভা যখন আমরা করছি তখন আমরা ইন্টারভেল বা রেশিও স্কেলে করছি, ঠিক আছে? এটা একটা ব্যাপার। আবার যদি আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল হয়, আমার কে স্যাম্পল টেস্টের ক্ষেত্রে হয়। আবার যদি ইন্টারভেলস অ্যান্ড রেশিও স্কেল হয় তাহলে ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা আমি ইউজ করছি, কখন কখন এন ওয়ে অ্যানোভা ইউজ করছি। এটা নিয়ে আমরা ডিটেলে বলবো, বাট এখানে যেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারালি পুরো বলা হয়েছে, what you should think about is at the left side we have the measurement scales, nominal scale, ordinal scale আর ইন্টারভেল অ্যান্ড রেশিও একসাথে করা হয়েছে। কেন এখানে ইকুয়েশনস গুলো অনেক সময় মানে একই ধরনের অনেক কাজকর্ম একসাথে হয় বলে একসাথে করা হয়েছে ইন্টারভেলস অ্যান্ড রেশিও। দ্য ডিফারেন্স ইজ অনলি ন্যাচারাল অরিজিন আছে আর নেই। আর ওয়ান স্যাম্পল টেস্ট কেস হচ্ছে, টু স্যাম্পল টেস্ট হলো রিলেটেড স্যাম্পল নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল। কে স্যাম্পল টেস্ট হচ্ছে মানে মোর দ্যান টু, সেখানে হলো রিলেটেড স্যাম্পল না ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল। এইটা হচ্ছে মোর অর লেস পুরো একদম ওপর স্ট্রাকচারটা। সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আমি দেখবো কোন স্কেল, আমি দেখবো কতগুলো স্যাম্পল। যদি মোর দ্যান ওয়ান হয় আমি দেখবো রিলেটেড অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যদি একটা হয় তাহলে তো ওয়ান স্যাম্পল কেস। খুব কমন যে টেস্টগুলো সেটা হচ্ছে টি টেস্ট, সেটা হচ্ছে জেড টেস্ট, সেটা হচ্ছে অ্যানোভা। অনেক সময় ইউ ক্যান গো ফর কোরিলেশন রিগ্রেশন, যেটা নেক্সট দিন আমরা যখন বলবো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। ওই যে ইল্ড অফ প্যাডি আর রেনফল বলছিলাম, ট্রেন্ড অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন ফর এক্সাম্পল অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য আমি 50 লাখ খরচা করলাম, সেটার জন্য রেভিনিউ আমি অমুক এত এত কোটি টাকা রেভিনিউ পাচ্ছি। সেটাকে ইয়ারলি যদি আমি বলি যে 2005-এ, 2006-এ, 2007-এ, 2008-এ, 2009-এ আমার এই রেজাল্ট রয়েছে যে আমার 2005-এ আমি এত অ্যাডভার্টাইজমেন্টে খরচা করেছি, আমি রেভিনিউ পেয়েছি এত। টিল 2009 এত অ্যাডভার্টাইজমেন্টে খরচা করেছি, আমি রেভিনিউ পেয়েছি এত। তাহলে 2010-এ কি হবে? বেসড অন দিস ভ্যালুজ আই উইল প্রজেক্ট, তখন আমি একটা রিগ্রেশন ইউজ করব। আবার বলা হচ্ছে যে এইটার আর এইটার মধ্যে পজিটিভ কোরিলেশন আছে না নেগেটিভ কোরিলেশন আছে, কোন দিকে স্লোপটা আছে, এই দিকে আছে না এই দিকে আছে, দেখে আমি বলে দিতে পারবো পজিটিভ না নেগেটিভ কোরিলেশন। এবং স্ক্যাটার থাকলে একরকম, মানে একটা তো আমি স্লোপ থেকে বললাম, একটা হচ্ছে স্ক্যাটার থাকলে একরকম, একটা হচ্ছে একসাথে জুড়ে একটা লাইনের মতো হয়ে গেছে। যে ডটস গুলো এসছে সেগুলোকে যদি আমি কানেক্ট করি, একটা দুটো বাদ দিয়ে বা কয়েকটা হয়তো এদিক ওদিক রয়েছে, বাট মোর অরলেস আমি একটা ট্রেন্ড লাইন পাচ্ছি। সেই ট্রেন্ড লাইন অ্যানালিসিস করার জন্য আমি রিগ্রেশনটা করি। তো রিগ্রেশন কোরিলেশন তো আমি নাম শুনেছি, কিন্তু কিভাবে আমি বিজনেসে আলোচনা করব বা বিজনেসে কিভাবে জানবো? একটা ট্রেন্ড লাইন পাচ্ছি, সেখানে এরার দিলে ইকুয়েশনটা আরেকটু কঠিন হয়ে যায়। সেটার জন্য আবার কিছু এরার পার্ট অ্যাড করতে হয়। তো সেগুলো আমরা যাব, আমরা সিঙ্গেল রিগ্রেশনে যাব, আমরা মাল্টিপল রিগ্রেশনে যাব। তো সেখানে কোনটার কি সিগনিফিকেন্ট সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। বাট ফার্স্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক্স। যে কেউ জানে না, স্ট্যাটিস্টিক্স এর কিছু জানে না, রিসার্চের কিছু জানে না, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কিভাবে আমি পুরো ব্যাপারটা করছি। আবার যদি আমি শুরু থেকে বলি, আমার রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা থাকছে, একটা ম্যানেজমেন্ট ডিলেমা থাকছে, সেখান থেকে আমি রিসার্চ কোয়েশ্চেনে আসছি, সেখান থেকে আমি একটা রিসার্চ ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি বানাচ্ছি। এই ব্রডলি আমি ব্যাপারগুলো বলি, দেন ইউ ফিগার আউট ইউর ওন ওয়েজ টু ডু দ্যাট। কিছু কিছু অ্যাভেলেবেল আছে, কিছু কিছু ইউ ক্যান ইনভেন্ট ইউর ওন ওয়েজ, বাট আলটিমেটলি হোয়াট ইউ আর ডুইং, ইউ আর গ্যাদারিং ডেটা, ইউ আর গ্যাদারিং ইনফরমেশন, primary sources, secondary sources, other sources. You're gathering information, data collection method, sampling design method. Not only you're collecting information or collecting data, how you are collecting data. আমি এত বড় একটা কোয়েশ্চেন সলভ করছি যেটা এই পপুলেশনকে রিপ্রেজেন্ট করবে, আমার স্যাম্পলিংটা কিভাবে আমি সিলেক্ট করবো, দ্যাট ইজ অলসো আ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ডিসিশন। স্যাম্পলিংটা যদি আমি ভুল সিলেকশন করি, ইট ওয়ন্ট রিফ্লেক্ট দ্য রাইট ডেটা। স্যাম্পলিং ডিজাইনটা আমি সিলেক্ট করছি, সেটার কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে, কিভাবে কোন স্যাম্পলিং আমি করব, বা একটা মিক্স অফ স্যাম্পলিং করলাম না কিভাবে কি করলাম, ডিসিশন মেকিং প্রসেস, কিভাবে ডেটা কালেকশন করছি। ইনডেপথ ইন্টারভিউজ নিলে একরকম ভাবে ডেটা হবে, কিভাবে কোয়েশ্চেন করব সেটার উপরে ম্যাটার করছে। ফোকাস গ্রুপ হলে কি কি অবজার্ভ করব, গ্রুপ ইন্টারভিউ হলে কি কি অবজার্ভ করব, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি হবে, প্রজেক্টিভ টেকনিক্স ইউজ করে সেখান থেকে কি ইনফরমেশন পাচ্ছি। We have a lot of options, but ultimately what we are doing, we are collecting data, information. So data collection strategy, sample design strategy, research design strategy. তাহলে এটা যখন আমি করি, মিলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজাইন করছি আমি। রিসার্চ কোয়েশ্চেন আছে, প্রপোজাল সিলেক্টেড হয়ে গেল, রিসার্চ ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয়ে গেল, ইনস্ট্রুমেন্ট একটা ডিজাইন হয়ে গেল, ডেটা কালেকশন করছি, ডেটা কালেকশন করে অ্যানালিসিস করছি, ইন্টারপ্রিট করছি। শুধু কালেকশন করেই রেখে দিলাম, এটাও একটা ভুল। দিস ইজ আ মিস্টেক মেনি পিপল মেক।
আমি ডেটা কালেকশন করছি, করেই যাচ্ছি, স্যাম্পল চেঞ্জ করছি, ডেটা কালেকশন ওয়েজ মেথডস চেঞ্জ করছি, ডেটা কালেকশন করেই যাচ্ছি, বাট it's a big mistake many people make. That's why I'm mentioning it. But you are not taking a step back, you are not looking at the data, you are not interpreting the data, you are not getting insights from the data. ফলে প্রচুর স্টক পাইল অফ ইনফরমেশন হয়ে যাচ্ছে, ইনফরমেশন ওভারলোড হয়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি আই ডোন্ট নো হাউ টু ইউজ দ্য ডেটা। সামটাইমস ইউ মে নিড টু আস্ক সামওয়ান এলস যে অ্যানালিসিসটা খুব ভালো পারে, যার জন্য কি বলছি, রিসার্চ অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিসিস। হয়তো আমি রিসার্চে খুব ভালো, ডেটা অ্যানালিসিসটা অতটা আমি বুঝি না, তাহলে আমি রিসার্চটার উপরে ফোকাসটা করলাম, দারুণ কিছু রিসার্চ করে একটা রিসার্চ, যেটা রিপোর্টিং আমি বলছিলাম, রিসার্চ রিপোর্টিং একটা রাখলাম, বা সেটারও আগে, কেন সেখানেও আমার ডেটা অ্যানালিসিস চলে আসবে, সেটার আগে ওই যে ডেটা কালেকশনের আগে পর্যন্ত ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি, ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজাইন, বা ডেটা কালেকশনে হয়তো আমি কিছুটা করলাম, সেটা যে ডেটা এসে গেল, ডেটা যে অলরেডি এক্সিস্টিং আছে সেটাকে আমি সুন্দর করে একদম করে আমি যে ডেটা অ্যানালিসিস করবে তাকে দিলাম। মেবি ওয়ান পার্সন ইজ অ্যাডেপ্ট উইথ ডেটা অ্যানালিসিস, সেখান থেকে ইনসাইটস কিভাবে নেবে, বোথ কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ, দেখেই হয়তো সে ইনটিউটিভলি বলে দিতে পারে এটা কোন দিকে যাচ্ছে, কোন দিকে ট্রেন্ডটা যাবে। আবার সে ডেটার উপরে বেস করে কোরিলেশন, রিগ্রেশন, ট্রেন্ড অ্যানালিসিস, তারপরে আমার হাইপোথেসিস টেস্টিং, নানাভাবে একদম কোয়ান্টিটেটিভলি সে বলতে পারে যে সেই দুটো একসাথে ম্যাচ খাচ্ছে কিনা, যদি ডিফারেন্ট, যদি কিছু ডিসক্রিপেন্সি থাকে কেন থাকছে, সেটার কোন কোন ফ্যাক্টর কাজ করছে বলে থাকছে। দ্যাট পার্সন ইজ গ্রেট ইন দ্যাট। ইফ আই ক্যান ডু দ্যাট রিয়েলি ওয়েল, ইফ আই ডোন্ট ডু দ্যাট, ইনক্লুসিভ একটা টিম তৈরি হোক, কেউ রিসার্চ করছে, কেউ অ্যানালিসিস করছে, আলটিমেটলি আমি একটা রিসার্চ রিপোর্টিং করছি। আবার হয়তো রিসার্চ হয়েছে, একজন করেছে, ডেটা অ্যানালিসিস করেছে, সে সেটাই খুব স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করেছে, কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিস করেছে, দারুণ হয়েছে, আলটিমেটলি একজন এসে সেই রিসার্চ রিপোর্টিংটা পাচ্ছে, খুব হায়ার লেভেল স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন করবে। তার কাছে কিভাবে কমিউনিকেট করছে, বা তার যদি এত স্কিল সেট থাকে যে কমিউনিকেট যেটা হচ্ছে না সেটাও সে বুঝে যাচ্ছে, দেন দিস ইজ মানে গ্রেট। ডেটা এলো, আমার রিসার্চ এলো, ডেটা অ্যানালিসিস এলো, রিসার্চ রিপোর্টিং চলে এলো, সেটা কমিউনিকেট হলো কি হলো না, বা ডেটার মধ্যে কি কমিউনিকেট হওয়া উচিত সে বুঝে গেল, দেন দ্যাট পার্সন ক্যান টেক ম্যানেজমেন্ট ডিসিশনস। যেটা হয় হায়ার লেভেলে, যখন আমি সিএক্সও এক্সিকিউটিভস যদি বলি, বা সি লেভেল এক্সিকিউটিভস যদি বলি, তাহলে কি করে তারা, তারা তো নিজেরা সব রিসার্চ করছে না, হয়তো নিজেরাও তারা রিসার্চ করলো, বা তাদের কিছু রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্টর আছে, টিম আছে, তারা কাজগুলো করছে, বাট প্রত্যেকে বিভিন্ন বিভিন্ন ডিসিপ্লিন বা ফাংশন থেকে রিসার্চটা করছে, বিজনেস ইউনিট থেকে একটা জায়গায় গিয়ে গ্যাদার হচ্ছে, পরে যখন তাদের কাছে আসছে হয়তো তারা প্রেজেন্টেশন দেখছে কিভাবে একটা কনসলিডেট হয়ে, অ্যামালগামেটেড হয়ে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, সেই কমিউনিকেশনটা হলো কি হলো না, তারা কোয়েশ্চেন করলো, কোয়েশ্চেন ফার্দার কোয়েশ্চেনিং, কিছুটা অ্যাডাপ্টেশন, কিছুটা টুইকিং করতে 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 তারা একটা জায়গায় পৌঁছালো যে আমি আমার ম্যানেজমেন্ট ডিলেমাটা সলভ হলো কি হলো না, মাই আলটিমেট বিজনেস গোল। It is not about the research or the entire process. Obviously people are doing that, they are getting paid for that, they are enjoying the process, that's fine. But when I'm running a business, I started with a management question, I started with a management dilemma. At the end I have to think যে সেটা কি ম্যানেজমেন্ট ডিলেমাটা সলভ হলো, ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেনটা কি একটা সলিউশন পাওয়া গেল, যদি না পাওয়া যায়ও আমি কি একটা স্টেজে পর্যন্ত প্রগ্রেস করলাম, আমি কি কিছুটা প্রগ্রেস করলাম যে ওইটার থেকে আমি আই ক্যান টেক ইট ফরওয়ার্ড। সবসময় হয়তো সলিউশন পেলাম না, ডিপেন্ডিং অন মেনি সার্কামস্টান্সেস, বাট আমি কি প্রগ্রেসটা করলাম, রিসার্চটা কি মিনিংফুল হলো, সেখান থেকে যদি একবারে ভুল হয়, নেক্সট টাইম রিসার্চ ডিজাইনের আগে আমি সেটা নিয়ে ভাববো যে আগের বার এই ভুলগুলো আমি করেছিলাম, এইবার আমি রিসার্চ ডিজাইন স্ট্র্যাটেজিটাই চেঞ্জ করে দেবো যাতে ওই ভুলগুলো আমার না হয়, মেবি ইন টার্মস অফ অপটিমাম রিসোর্স অ্যালোকেশন, maybe in terms of post portfolio selection, maybe in terms of valuation, maybe in terms of capital expenditure, maybe in terms of resource allocation, capital allocation. সব ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, বিজনেস ডিসিশন। দ্যাটস ওয়াই ইউ আর গ্রোয়িং, ইউ আর টেকিং বিগার ডিসিশনস ইন লাইফ। বাট ম্যানেজমেন্ট ডিলেমা দিয়ে শুরু হয়েছিল, ম্যানেজমেন্ট কোয়েশ্চেন দিয়ে শুরু হয়েছিল, আলটিমেটলি ওয়েদার আই এম ফাইন্ডিং এ সলিউশন অর নট, ইভেন ইফ আই এম নট ফাইন্ডিং এ সলিউশন, হ্যাভ আই মেড প্রগ্রেস, ইজ ইট এ মিনিংফুল রিসার্চ। অনেকে তো এমনি এমনি পিএইচডি করে ফেলে, এমনি এমনি কোনো, তারপরে যেটা নিয়ে এসে পিএইচডি করলো সেটা নিয়েও কথা বলতে পারে না, দেয়ার আর পিপল লাইক দ্যাট। But when you are involved or engaged in the process, you feel like talking about it. You feel like sharing it with people. You feel like you feel like doing further exploration, writing a book about it, taking seminars about it. সেখানে কি হচ্ছে, I am engaged, I am involved. আমার এডুকেশনটা কোনোভাবে একটা জাস্টিফাইড হলো, এইটা আমি জীবনে করতে চেয়েছিলাম, সেই পাথটাই আমি বেঁচেছি, আমার কোনো রিটায়ারমেন্ট নেই লাইফে, কন্টিনিউয়াস একটা পারসুট, হায়েস্ট আইডিয়ালস,
হায়ার এক্সপ্লোরেশন, সার্চিং ফর ট্রুথ, সেখানে রিসার্চ মাইন্ডসেটটা খুব হেল্প করে। তার একটা পার্ট হচ্ছে আমার ডেটা অ্যানালিসিস পার্ট, যেখানে আমার স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যাডভান্স স্ট্যাটিস্টিক্স খুব কাজে লাগছে, এবং আই ক্যান টেক গ্রেট ডিসিশনস বেসড অন বোথ দ্য অ্যাসপেক্টস, কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্টস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসপেক্টস, ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, whichever way you want to take it. But both, we need both. We cannot omit the statistics part. অনেক সময় হয়তো ইনসাইটস অনেক বেশি ম্যাটার করছে, দ্যাট অলসো ডিপেন্ডস অন কনটেক্সট, বাট স্ট্যাটিস্টিক্স ইউ ক্যানট অমিট। বাট বই পড়ে বা কেউ হয়তো বোঝাতে পারছে না তাই বলে আমি বুঝতে পারবো না, সেটা খুব বাজে ব্যাপার। যার জন্য আন্ডারস্ট্যান্ড নেক্সট ডে বা নেক্সট ডে হয়তো এপিসোড 3-তে বা 4-এ আমরা বলবো ভ্যারিয়েবলসটা কি, অ্যাকচুয়ালি ভ্যারিয়েবলসটা কি, উইথ আ প্রবলেম স্টেটমেন্ট। স্কেলসটা আমরা যেটা বললাম, নমিনাল বললাম, অর্ডিনাল বললাম, ইন্টারভ্যাল রেশিও বললাম, সেই স্কেলগুলো দিয়ে আমরা আশেপাশে যে কিছু দেখছি সেটা দিয়ে আমি কিভাবে মেজার করব। কনস্ট্রাক্টটা আমার কি, কনস্ট্রাক্টের ভ্যালিডিটি কি হচ্ছে, রিলায়াবিলিটি কি হচ্ছে, রিলায়াবিলিটি কি, কনস্ট্রাক্ট ভ্যালিডিটি কি হচ্ছে, কন্টেন্ট ভ্যালিডিটি কি হচ্ছে, ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি কি হচ্ছে, এই 3টে ভ্যালিডিটি খুব ইম্পর্টেন্ট, সো উই শুড টক অ্যাবাউট ইট। তো তারপরে আমি দেখছি যে স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আমার যেটা আসছে সেখানে সেটা কি আমার একটা সুন্দর ইনফরমেশন দিচ্ছে। যদি কিছুটা ভুল হয়ে থাকে তাহলে বেসড অন ইনসাইটস আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট ইউ মাইট হ্যাভ ডান দ্যাট স্টেপ রং, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর নট গেটিং দ্য রাইট ডেটা। তো যার জন্য আমি একটা স্ট্র্যাটেজিক লেভেল থেকেও সেটাকে দেখছি। এইভাবে একটা হোলিস্টিক ওয়েতে যদি আমরা রিসার্চটাকে ট্রিট করি তাহলে উই ক্যান গো ফর ফার্দার এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড রিয়েলি ইট ক্যান চেঞ্জ লাইভস। নিউ পারসুটস হতে পারে, নিউ ইনভেনশনস হতে পারে, বিশেষ করে সাইন্টিফিক ক্ষেত্রে। আর আর্টিস্টিক ক্ষেত্রে তো আরো দরকার, বিকজ আমার এখন সিনেমা নিয়ে যদি আমি বলি, জাস্ট আই উইল এন্ড উইথ দিস, সিনেমা নিয়ে যদি আমি বলি তাহলে আজকে এআর, ভিআর, এমআর, এতগুলো টেকনোলজি, তারপর আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং সব চলে এসছে। রিসার্চের অভাবেই, আমার যেটা মনে হয়, রিসার্চের অভাবেই আজকে লোকে এখনো বুঝতে পারছে না যে হাউ টু ইউটিলাইজ ইট, হাউ টু ইউটিলাইজ ইট ইন দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে। টেকনোলজির থেকে একটা স্টোরি টেলিং এর মধ্যে একটা গ্যাপ হয়ে গেছে। একটা টাইমে লোকে বুঝছিল, মাঝখানে একটা গ্যাপ হয়ে গেছে। So the more you do the research, the more you ask the pertinent questions or curious questions, then you will think about all these things. আমার কাছে এই টেকনোলজিস গুলো আছে, how can I make a movie with that using the latest technologies without compromising the storytelling aspect? রিসার্চ একটা ইনহেরেন্ট অ্যাপ্রোচ হয়ে যায়। সাম কালচারে আমাদের থাকে যেটা আমাদের ন্যাচারাল, সেটাকে নষ্ট করা উচিত না, রেসপেক্ট করা উচিত। আদারওয়াইজ ইনহেরেন্ট একটা থেকেই যায়, এটা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ইন্ডিয়াতে যেটা ছিল, and that we need to continue, that we need to maintain, ইনহেরেন্ট একটা রিসার্চ ইনোভেশনের অ্যাপ্রোচ। মুনি ঋষিরা কসমিক নলেজকে নিয়ে, সেটাও তো একটা রিসার্চেরই পার্ট। তখন হয়তো এত রিসার্চ মেথোডোলজি হিসাবে তকমা দেওয়া হয়নি, বা তারা অবজারভেশন করছেন, কথা বলছেন, সেটা কি ছিল? রিসার্চই ছিল, অবভিয়াসলি। different techniques, different ways of doing it. So research, Indian culture at a significant part. যার জন্য we have produced great scientists, philosophers, artists. So রিসার্চটা ছিল, এক্সপ্লিসিটলি মেনশন হোক কি না থাক, সেটাকে কখনো ভুলতে দেওয়া যাবে না, রাইট? So I will end it here today. If you haven't subscribed, do subscribe, and don't forget the communication part. বিকজ যদি ইন্ডিয়াতে কিছু অনেক ক্ষেত্রেই যে জায়গাটা ইন্ডিয়া ল্যাক করেছিল ফর ইয়ার্স, যেটা অন্যরা এসে সুযোগটা নিয়ে নিয়েছে, চুরি করেও কমিউনিকেটটা বেটার করেছে বলে দে আর গেটিং দ্য ক্রেডিট। সো দ্যাটস ওয়াই কমিউনিকেটিং দ্য রিসার্চ ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। ইউ আর ডুইং এভরিথিং, বাট ইফ ইউ ডোন্ট কমিউনিকেট ইট এনাফ, তখন এই স্নেকস ইন দ্য গঙ্গা হয়ে যাচ্ছে, ওরা এসে সুযোগ নিচ্ছে, তখন ওরা চাইছে যে আমাদেরটাই ওরা ইউজ করছে, বাট যেহেতু একটা দুটো লাইনের জন্য তারা মার্কেটিংটা ডিফারেন্ট ওয়েতে করছে, বাট পাবলিকের কাছে ভ্যালু প্রপোজিশনটা করছে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে, তখন আমরা হয়তো রিসার্চ অনেক সাউন্ড রিসার্চ করেছি, মাচ বেটার দ্যান দ্যাট, বাট ওই একটা দুটো লাইনে পুরো ন্যারেটিভ যেহেতু তারা সেট করছে, তারা দে আর নট ডেলভিং ডিপ ইনটু দ্য থিং, delving deep into the problem. They don't want to listen to the problem, in fact. So that's very important, how you communicate the research. Maybe in their way, you learn their techniques and do it in their way. They will understand in a better way. So there are things we will talk about in the media studies or communication research section, but it should be holistic. Now is the time youth should learn about it and they should talk about it. Otherwise, research আমরা করব, কমিউনিকেশনটা তারা করবে, and they will take the advantage of it, and that's not a great thing, right? Thank you so much.